তো দিয়ে খালি এইটা ধরবো বলে এইটা খালি ভিডিওটা, তাহলে হাত एक्सप्रेशन। हेलो हेलो कैसे সবাইকে যুক্ত হবার অনুরোধ জানান। আজি গ্রিয়ারসনের রাজবংশী ভাষার পোস্টমর্টম হবে। আশা করম তোমার সবাই জানিয়া খুশি পাবেন। कैसे इलाका वैसे नहीं। भास्कर भास्कर जितू थैंक यू। और क्या आसी আছে भास्कर काको इनभाइट कर पाइছে আজি भाषार नाम निया और ग्रियारसनेर राजबंशी भाषार नामेर पोस्टमर्टम होबे। हेलो 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 रोहित बर्मन हेलो। और क्या आछे आरो बेसि नालारेबी करोना ना अच्छा नालारू मैं सैनिटाइजार करिछु এই আছে सैनिटाइजार আছে। जीतू रॉय हैरोलिन मैम हाय हेलो। और वेद व्यास भी आ गया हेलो। कौन सा लैंग्वेज में बोलूँ ताकि आपको समझने में अच्छा हो, मतलब समझने में इजी हो, आप बोल सकते हो। कौन सा लैंग्वेज में बताऊँ हेलो। और प्रदीप कोस भी आ गया अपना, और अपना चौधरी बाबू भी आ गया, चौधरी हाँ बिकी चौधरी भैया। और कोई है आप शेयर भी कर सकते हैं। और अपना आ गया सत्यजीत भी आ गया, शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होने वाला है आई थिंक, क्योंकि इससे पहले शायद इतना विस्तार से कोई नहीं बताया होगा। ठीक है तो मैं बीच में हिंदी भी बोलने की कोशिश करूँगा। मेरा हिंदी भी बहुत ख़राब हो गया, बहुत दिनों से हिंदी नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओ सॉरी मेरा उठा दी तो अलमन मोबाइल का लगा दी। तो बीच में हिंदी भी बोलूँगा और कमतापुरी भी बोलूँगा। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हम जो लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली रोंगपुर, नेपाल झापामुरंग सुनचुरी, बिहार और अनडिवाइडेड ग्वालपाड़ा और कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, इस सब में जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज बोलते हैं। और शायद मेघालय में जो प्रेजेंट मेघालय है उसमें हाजोंग लोग भी बोलता है, और अपना सातपरिया कोस, शंकर कोस और बानाई भी बोलता है शायद। गौतम हेलो। तो ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज की नाम को लेकर क्या इसका नाम होना चाहिए, जैसे मैं कौन सा लैंग्वेज का बात मतलब कर रहा हूँ आपको समझने के लिए मैं उसी लैंग्वेज में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो मुई कया आसुँ जे এই ভাষাটা যেটা তথাকথিত কোচ রাজবংশী সাহিত্য সভায় রাজবংশী নামাকরণ করেছে, লাইট রাজবংশী নামাকরণ করেছে, কিন্তু এই ভাষাটা এই অঞ্চলের 9টা জনগোষ্ঠীয়ে এই ভাষাটা রাও করে। 9টা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, 9 कम्युनिटी की ये मदर लैंग्वेज है। जो मैंने अभी जो बताया, जो मैंने अभी बोल के दिखाया था, जिसको राजवंशी के नाम पर डिमांड कर रहा है कोई लोग अपना ही, कोई लोग राजवंशी लैंग्वेज इसको बनाना चाहता है, बोलना चाहता है। तो मुई আজি এই ভাষাটার নামাকরণ রাজবংশী করার প্রেক্ষাপট যেটা তৈরি হওয়া লাগছে, এক পাকে কামতাপুরী ভাষার জন্য মানুষ আন্দোলন করিয়েছে আর এক পাকে রাজবংশী, আর মাজতে নবপ্রজন্ম দ্বন্দ্বত অ্যাকচুয়ালি কোনটা নাম সঠিক কোনটা নাম ভুল। তো এই নিয়ে বিগত 10 বছর থেকে ভালে টানা আজোরা চলিয়েছে। তো
तार মাজতে आइडेंटिटी क्राइसिस तैरी होइसे तार মাজতে একটা ভাষার নামত দুইটা ভাষা একাডেমি বেঙ্গলত গঠন করে দিছে যার যার জন্য মানে এই ভাষাটা নিয়ে আরো বেশি মানে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে আছে নতুন করে। তো এঠে দুই ধরনের বুদ্ধিজীবী মানে টু টাইপ অফ ইন্টেলেকচুয়ালে মানে কাম করিয়েছে এই ল্যাঙ্গুয়েজের নামাকরণের ক্ষেত্রখানক নিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজের মানে নামাকরণ নিয়ে। একটা হলো ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, একটা হলো ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल काक कहे, किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो लोग होता है जो कम्युनिटी को लेकर, कम्युनिटी जो मास कम्युनिटी है, जनता है, उसकी जो इमोशन है, उसकी जो चाहत है, उसकी जो ज़रूरत है, उसका जो मतलब डिमांड है, उसको लेकर बात करता है और उसी हिसाब से वो लोग लिखता है, उसी हिसाब से सोचता है, उसी हिसाब से डिमांड रखता है। ये हो गया अपना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। और एक इंटेलेक्चुअल है जिसको हम ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल बोलता है, जिसको हम लोग बुद्धिजीवी बोल सकते हैं। बुद्धिजीवी मतलब जो मतलब गवर्नमेंट की एक तरफ से बोला जाए तो चापलूसी भी बोल सकते हैं, और या गवर्नमेंट के साथ रिश्ता रख के मतलब रिलेशन रख के काम करना चाहता है। मतलब जो कम्युनिटी होता है, जो रिवोल्यूशनरी होता है, जो मूवमेंट आंदोलनकारी होता है, वो लोग गवर्नमेंट से कुछ चाहता है, মানে গভর্নমেন্টের ঠাই কোনো চায়, গভর্নমেন্টের টাই ডিমান্ড রাখে যে আমাক কামতাপুর রাজ্য লাগে, এসটি লাগে, ভাষার স্বীকৃতি লাগে। তো এই গভর্নমেন্টের হয়া কতগুলা বুদ্ধিজীবীয়ে কাম করে, তো এই বুদ্ধিজীবীলা কয় ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল। তো ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল যদি অর্গেনিক ইন্টেলেকচুয়ালের লগত মিলিয়ে কাম করে তাহলে তো খুব ভাল, কিন্তু মানে প্রায় দেখা যায় যে ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল গিয়ে গভর্নমেন্টের সুরত সুর মিলিয়ে কথা কয়। গভর্নমেন্টের দ্বারা প্যাট্রোনাইজ করা একাডেমি, ইনস্টিটিউশন, এগুলা তৈরি হওয়া থিওরিগুলা যেটা গভর্নমেন্টের মানে সপক্ষে, গভর্নমেন্টের সাপোর্টত যেগুলা থিওরি ইউজ বানায়, ক্রিয়েট করে, ওই থিওরিগুলা ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালের থ্রু দিয়া জনগণের মাজত কেমন করিয়া আনিয়া মুভমেন্টটা কেমন করিয়া মানে যেটা আন্দোলন এটা কেমন করে ডিস্ট্রয় করে। তো এঠে আমার এই জন্য আন্দোলনের কথাটা এটা আসিল, যেহেতু মুই অল্প আন্দোলনের কথা কওয়া লাগিবে। আমার কোচ রাজ্য কামতাপুর, কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষপুরের ইতিহাস বহুত পুরোনা, এগুলা কথা কইলে বহুত দীঘলীয়া একটা আলোচনা হয়ে যাবে। তো আমার বিগত 2000 বছরের ইতিহাস শেষ হইতে হইতে 1949 28 আগস্ট কোচবিহার স্টেট, দি ল্যান্ড অফ কোচেস, কোচবিহার স্টেট মার্জ হয়েছে ইন্ডিয়ার লগত, মার্জার উইথ মানে থ্রু মার্জার এগ্রিমেন্ট হওয়ার পাছত কোচবিহার রাজ্য ভি নানজাপ্পার আন্ডারত, একজন কমিশনারের আন্ডারত 1 বছর এটা সেপারেট স্টেটও আছিল, চিফ কমিশনারের আন্ডারত সেন্ট্রাল কি কয় কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য। তার পাছত কিন্তু এই স্টেটটা পুরা কমপ্লিট ধ্বংস করে দিয়া কোচবিহারটাক বেঙ্গলের একটা মাত্র ডিস্ট্রিক্ট ঘোষণা করে দেয়, ডিস্ট্রিক্ট বানিয়ে দেয়। 1951 পাছত কোচবিহার রাজ্য ডিস্ট্রয় হয়ে কোচবিহার রাজ্য ডিস্ট্রিক্ট হয়ে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যায়, একটা বেঙ্গলের পার্ট হয়ে যায়। তো এই ঢাকার যে জনগণ আছে, এই ঢাকার যে নেটিভ ভূমিপুত্র আছে, কোচ, যেগুলা নিজকে রাজবংশী বলে পরিচয় দিছে পরবর্তী সময়ত, এই কোচ মানসিগুলাই ফার্স্ট স্টেটটা আরও নতুন করে ক্রিয়েশন করার বাদে ডিমান্ড রাখিল 1956 কোচ কামতা রাজ্য সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়েছিল। এটাই বিজনীর রাজা অজিত নারায়ণ আছিলে, তার পাছত আমার মঞ্জুলা রানী দেৱী আছিল, তাৰপাছত নিহাৰা বৰুৱা আছিল, তাৰপাছত আমাৰ প্ৰমতেশ বৰুৱা আছিল, তাৰপাছত এদি আমাৰ কি কয় তেজপুরের এমপি আছিল একজন, নামটা ফাম হারাইছে। তো 1969 কামতাপুর মুভমেন্ট স্টার্ট হয় ফ্রম আসাম, আর বেঙ্গলতো ইয়ার প্রভাব পড়ছে। তারপাছত এই আন্দোলনক গভর্নমেন্টে ধ্বংস করে দেয় বিভিন্ন পলিসি করিয়া। তারপাছত 1969 আরও মুভমেন্ট স্টার্ট হয় ইউকেডি বলি,
ইউকেডি, হয়তো সনটা মোৰ অলপ ভুল হবার পায়। ইউকেডি গঠনে উত্তৰখণ্ড দল পৰৱৰ্তী সময়ত 1969 পাছত আৰু কামতাপুৰ ষ্টেট ডিমাণ্ড আৰম্ভ কৰে। তাৰ পাছত আছিল 90 দশকত প্ৰথমতে আকসু অল কামতাপুৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছিল। অল কামতাপুৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে কামতাপুৰ ৰাজ্য আৰু কামতাপুৰী ভাষাৰ জন্য ডিমাণ্ড আৰম্ভ কৰিল। ডিমাণ্ড আৰম্ভ কৰাৰ পাছত জেলা দেখিল যে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিত আন্দোলন করিয়া কোনো ফল না হয়, তো ওটা থেকে একটা দল বাইর হইয়া সশস্ত্র আর্মস মুভমেন্ট আর্মস স্ট্রাগল আরম্ভ করিল, যেটা বর্তমানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে ব্যান করে দিছে। ব্যান অর্গানাইজেশন KLO, কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন স্টার্ট হয় 1993। সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হয়, গোলাগুলি আরম্ভ হয়, বম ফাটে, মেলা ভাটিয়া গুলি করিয়া মারে আমার মানুষক। এই KLO দমনের নামত সাধারণ নিরীহ কোচ মানুষক, রাজবংশী মানুষক হত্যা, রেপ, ধর্ষণ, ফেক এনকাউন্টার আরম্ভ হয়। তারপাছত 1996 ওইপেকে KPP কামতাপুর পিপুলস পার্টি আরম্ভ হয়, পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। তো এই যে দীর্ঘদিনীয়া একটা দশক বাই দশক আন্দোলনের মানে ফলত কামতাপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ, কামতাপুরি বলি একটা হাওয়া ছড়ি যায়। কামতাপুরি ভাষার ডিমান্ডের জন্যে মানে আকাশ বাতাস গরম হয়ে যায়। গোটায় মানে বেঙ্গলত তো প্রায় কামতাপুরি ভাষার নামত বহুত মানুষ জেল মানে শহীদ হয়। বহুত মানুষ পরবর্তী সময়ত কামতাপুরি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে KLO বুলি এক্সট্রিমিস্ট বুলি ভুয়া অপবাদ দিয়া জেলতো দিছে। এমন প্রায় 500-600 মানুষ প্রায় আছে যেগুলো জেল খাইছে 6 বছর, 7 বছর, 3 মাস, 2 মাস, 2.5 মাস, মানে অগণন। তো এই মুভমেন্টটাক, এই কামতাপুরি মুভমেন্টটাক ধ্বংস করার জন্যে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, বেঙ্গলের বেঙ্গল সিপিএম গভর্নমেন্টে একটা নতুন চাল আরম্ভ করল। সেই চালটা হলে রাজবংশী ভাষা। কামতাপুরি একটা যৌথ সংগ্রাম আছিল, কালেকটিভ মুভমেন্ট একটা আছিল এই অঞ্চলের সমগ্র ভূমিপুত্রগুলাক নিয়ে। কিন্তু এই গোটায় ভূমিপুত্র ভাগ ডিভাইডেশন আনার জন্যে বেঙ্গল গভর্নমেন্টে নতুন করে একটা বুদ্ধিজীবী গ্রুপ তৈরি করিল, যেটা রাজবংশী ভাষা দিয়ে মানে নামাকরণের সপক্ষে আছিল। সেইগুলাক ডাকে নিয়ে যায় সিপিএম গভর্নমেন্টের পাছত মানে 2010-11 রাজবংশী ভাষা একাডেমি গঠন করে দিল। তো তার আগতে ইয়ার ভয় খাওয়ার কারণটা ফটাফট এই যে এত দীর্ঘদিনীয়া আন্দোলনের পাছত ফটক করিয়া 2010-11 রাজবংশী ভাষা একাডেমি গঠন করার মূলতে আছিল সীতাকান্ত মহাপাত্রয়ে 2003 কামতাপুরি ভাষাটাক 8 শিডিউলত আনার জন্যে মানে একটা প্রসেস আরম্ভ করিল, এনলিস্টেড করিল যে কামতাপুরি ভাষাটা অনাগত দিনত 8 শিডিউলত আসিবে, লিস্টত আনি দিল। তো এতে বেঙ্গল গভর্নমেন্টে ভয় খেয়ে গেল কি, যেহেতু বেঙ্গলি আইডেন্টিটিটা একটা মিশ্রিত আইডেন্টিটি, এটা একটা জিওগ্রাফি নিয়ে একটা আইডেন্টিটি, গতিকে এতে যদি আরও একটা জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিটি তৈরি হয়, কামতাপুরি পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি তৈরি হয়, তাহলে বেঙ্গল ভাগ না হলেও মেন্টালি মানে বেঙ্গল ভাগ হয়ে যাবে, কামতাপুরি ভার্সেস বেঙ্গল। যার বাদে সিপিএম গভর্নমেন্ট, টিএমসি গভর্নমেন্ট, তো বেঙ্গলি গভর্নমেন্ট, সো কল মেন স্ট্রিম যেগুলা মানে জাতি আছে উমার দ্বারা যেগুলা নিয়ন্ত্রিত মানে একাডেমি, এই একাডেমিগুলাই কাক টার্গেট করিল, যেগুলা KLO বা কামতাপুরি নামটা ভয় খায়। কেনে ভয় খায় মুই আগতে কৈছোঁ যে কামতাপুরি বুলি ভাষা কোৱাৰ লগে লগে KLO সাজায়া জেলত ঢুকাই দেয়। যার বাদে কতগুলা মানুষ এই ভাষাটাক রাজবংশী কোয়া আরম্ভ করেছিল, যে রাজবংশীটা করলে মানে জনগোষ্ঠী যেহেতু, গতিকে এইটার কোনো সেপারেট ডিমান্ড নাই, গতিকে এটা একটা সহজ পন্থা যাক আমরা অপরচুনিটিস বুলি কবার পাই বা আমার সুবিধাবাদী বুলি কবার পাই। এই সুবিধাবাদী শ্রেণীখিনিক নিয়ে যায় রাজবংশী মানে ভাষা একাডেমি গঠন করে দিল। দেওয়ার ফলত এলা দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়েছে রাজবংশী ভার্সেস কামতাপুরি। তো এই ভাষাটার নাম আসলতে যে কামতাপুরি হওয়া লাগে, ইয়ার এগেইনস্টত কিন্তু রাজবংশী যেগুলা একাডেমিক ইন্টেলেকচুয়াল আছে, যাক আমরা ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল বুলি কই, উমা দেখায় যে এই ভাষাটাক ডক্টর গ্রিয়ারসন, জর্জ আব্রাহাম
ডক্টর নয়, স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ভলিউম 5 পার্ট 2 এই ভাষাটাক রাজবংশী নামাকরণ করেছে। গতিকে রাজবংশী নামটা ঐতিহাসিক আর রাজবংশী নামটার যুক্তিযুক্ততা আছে। গতিকে রাজবংশী ভাষাটায় মানে যুক্তিযুক্ত আরও হিস্টোরিক্যাল আরও মানে সত্য। গতিকে রাজবংশী নামটাহে আমার সমর্থন করা লাগে, বা রাজবংশী নামের যথেষ্ট মানে একাডেমিক কাজ হয়েছে, যথেষ্ট রিফারেন্স আছে। আৰু কামতাপুৰী নামত কোনো ৰিফাৰেঞ্চ নাই। গতিকে কামতাপুৰী নামটা একাডেমিশিয়ানগুলা সাপোর্ট না করে, বা কামতাপুৰী নামটা কয় বলে উমার ভাষ্য হল মানে রাজবংশী রাজবংশী সাপোর্ট করা নামের সাপোর্ট করা বুদ্ধিজীবীগুলার ভাষ্য হল যে কামতাপুৰী নামটা লিঙ্গুইস্টিক মানে ভাষা বিজ্ঞানীগুলা সাপোর্ট না করে। ইয়ার কারণ হল রাজবংশী নামে কামতাপুৰী নামের কোনো ঐতিহাসিক দলিল নাই। তো মুই এঠে তোমাক আজি এইটাই কথা মানে জানিবাচ্ছ, আসলে গ্রিয়ারসনে রাজবংশী ভাষার নামাকরণ করাটা কত সঠিক হয়েছে, আসলে রাজবংশী কইছে না কি হয়েছে, কি কইছে এই ভাষাটার নামাকরণ আর কোন প্রেক্ষাপটত রাজবংশী কইছে, এই বিষয়টা যদি আমরা জানি তো আমার ভাষার নামাকরণ করাত সুবিধা হবে আর আমার এই সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীলাক ফট করে চিনাক্তকরণ করি পাম। তো মোবাইলটা দিব যেটা হোয়াটসঅ্যাপত পাঠাইছ। আজি তোমাক দেখাইছো আসলে গ্রিয়ারসনে কি কৈছিল, গ্রিয়ারসনে এই ভাষার নামাকরণ কেনে রাজবংশী করেছে তোমাক জানা দরকার। প্রথম কথা তো জানা দরকার যে গ্রিয়ারসন একটা লিঙ্গুইস্টিক আছিল, ভাষা বিজ্ঞানী আছিল। যদিও গ্রিয়ারসনের উপরা দায়িত্ব মেলা আছিল, মানে গ্রিয়ারসন একলাই মানুষ যাক মানে গোটায় ভারতের অল ইন্ডিয়ার যত জনগোষ্ঠী আছে যত মানে ভাষা আছে সবগুলোর মানে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে করার মানে দায়িত্ব পড়ছিল। তো একজন মানুষ গোটায় ভারতের ভাষাটা সার্ভে করিয়া সত্যতা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। যদি কাম কম থাকিল হয় তাহলে হয়তো কাম পথত গেল হয়, কিন্তু যেহেতু বহুত কাম করছে বহুত জনগোষ্ঠীর গোটায় পুরা 19টা ভলিউম আছে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের 19টা ভলিউমের কাম এই মোটামোটা 800-700 পেজ। ভাবিরে পারেন কত কাম। আর গাঁয়ে গাঁয়ে যাওয়া লাগবে, জাতিগুলার লগত আলোচনা করা লাগবে, ভাষা কালেক্ট করা লাগবে, ভাষার নামাকরণ আছে, ব্যাকরণ আছে, বর্ণবিন্যাস আছে, শব্দর মানে বিভিন্ন কাম। তো গ্রিয়ারসনে অ্যাকচুয়ালি নিজে কাম না করি এত কাম যেহেতু মানে একলাই করি না পায়, গতিকে কতগুলা ভাগ করে মানে কামের মানে আলাদা আলাদা অ্যাপয়েন্ট করেছে, মানসি অ্যাপয়েন্ট করছে ভাষাগুলো কালেক্ট করার জন্য। যেমন এলা এনআরসির কাম হয়ে গেল, এলা এনআরসির কাম এটা হাজেলাই করছিল আসামত। হাজেলাই একলাই মানসি গোটায় আসামের এনআরসির কাম করি না পায়, গতিকে এঠে প্রিজাইডিং অফিসারগুলোক রাখিছে, যায় মাস্টারগুলোক রাখিছে, যায় তথ্য পাতি চেক করেছে। তারপাছত ওই ভাষা কি কয় উমার ইন্ডিয়ান হয় সিটিজেন হয় না হয় এগুলো নিরীক্ষণ করছে। তারপাশে যে হাজেলা যা ফাইনাল রিপোর্ট দিছে। তো গ্রিয়ারসনের ক্ষেত্র তো ওইটা হয়েছে, গ্রিয়ারসনে একলা এত কাম করি না মানে পাওয়াটা সম্ভব না হয়, কিন্তু দায়িত্ব যেহেতু দিছে একটা অফিসার আছিল, এই গ্রিয়ারসনে কামগুলা ভাগে ভাগে দিছে। তো ভাগে ভাগে দেওয়ার ফলত গ্রিয়ারসনে আমার যে এই ভাষাটার মানে সার্ভে করে রাখছিল, অ্যাকচুয়ালি প্রথম সার্ভে কি কইছিল মুই এটা তোমাকে দেখা এটা খুলি দিতে অল্প। এটা না তো ওয়েট করিবেন, মুই তোমাক ডকুমেন্টগুলো পড়ি শুনাইম যাতে তোমার বুঝার সুবিধা হয়। আৰু একচুয়ালি রাজবংশী ভাষা বুলি কয় নাই, মানে রাজবংশী ডাইলেক্ট বুলি কৈছে। কাই কৈছে? গ্রিয়ারসনে রাজবংশী ডাইলেক্ট বুলি কৈছে 1903 লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ভলিউম 5 প্যারাগ্রাফ 2। রাজবংশী সম্পর্কে কবার যায়া গ্রিয়ারসনে কৈছে দ্য ডাইলেক্ট ইজ ইউজুয়ালি নোন এজ রাজবংশী ফ্রম দ্য ট্রাইব অফ ডেট নেম অলরেডি অ্যালাউড টু। অর্থাৎ এই রাজবংশী মানে এই ডাইলেক্টটা ইউজুয়ালি নোন এজ রাজবংশী, মানে সাধারণত রাজবংশী বলে জানা যায়। হ্যাঁ, ফ্রম দ্য ট্রাইব
অফ দ্যাট নেম ইজ অলরেডি অ্যালাউড টু, অর্থাৎ এই জাতির এই জনগোষ্ঠীর মানসিকলে এই নামটা অ্যালাউড করছে অলরেডি, মানে স্বীকৃতি দিছে। ইট ইজ অলসো ফ্রিকুয়েন্টলি কল রংপুরি ফ্রম ওয়ান অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট ইন হুইচ ইট ইজ স্পোকেন, অর্থাৎ এই ভাষাটা আর একটাই যেটা কোয়া হয়, যেটা ডিস্ট্রিক্টত এটা ফ্রিকুয়েন্টলি মানে প্রায় ইয়াক রংপুরি বুলিও কোয়া হয়। অর্থাৎ বুঝি পাইছেন যে এটা ভাষা এক পাকে রাজবংশী একটা ট্রাইব, একটা জনগোষ্ঠী, কিন্তু এই ভাষাটাকে আরও কী বুলি কয়, রংপুরি বুলি কয়। কিন্তু রংপুরি একটা ট্রাইব না হয়, রংপুরি একটা ট্রাইব না হয়। এটা কি হল, রংপুরিটা কি হল, একটা জিওগ্রাফি না, একটা ডিস্ট্রিক্ট, এটা আঞ্চলিক শব্দ। তো একটা জাতির ভাষা একটা আঞ্চলিক নাম কেমন করে হওয়ার পায়? গ্রিয়ারসনে এইটা কথা, গ্রিয়ারসনে তো মানে সার্ভে করে নাই, মুই সার্ভে করা ব্যক্তিগুলো আর খুলি দেয়। এটা গ্রিয়ারসনে যেহেতু সার্ভে করে নাই, প্রসন্ন চৌধুরী একটা আছিল, আরও ভবেশ কি কয় আরও একজন আছিল, দুইজন আলাদা বেঙ্গুলি মানে মানুষ এপয়েন্ট করেছিল এই ভাষাটাক। তো এই ভাষাটাক রংপুরত রংপুরি বুলি কয়। রংপুরত রংপুরি মানে কি হল, মানে এটা আঞ্চলিক নাম। ফির কৈছে যে এটাক রাজবংশী বুলিও কয়। এই পাকে ফির কি কৈছে, একে ভলিউমত ভলিউম 5 প্যারাগ্রাফ 2 দার্জিলিঙত তেৰাই অঞ্চলত এই ভাষাটাক বাহে ভাষা বুলি কয়। তো বাহে শব্দটা কি হয়, খালি রাজবংশীগুলো ইউজ না করে, কায় ইউজ করে, এটাকার দেশি মুসলমান, এটাকার দেশি মাঝি, এটা তেলি, তাঁতি, যুগী, তারপর হচ্ছে খেন, মদক, হ্যাঁ, এমন মেলা জনগোষ্ঠী বাহে শব্দটার অর্থ বাহে শব্দ থেকেছে বাহে ভাষা। বাহে বুলি কোয়ার লগে লগে এটা রাজবংশী যে না বুঝায় স্পষ্ট। আরও এই ভাষাটাকে বারে কেন হয় রে, এটা খুলি দে। এই ভাষাটাকে মালদা ডিস্ট্রিক্টত মালদা ডিস্ট্রিক্টত এই ভাষাটাকে আরও কিছু কোচ ভাষা বুলি কৈছে। মালদা ডিস্ট্রিক্টত এই ভাষাটাকে আরও কোচ ভাষা বুলি কৈছে। রংপুরত এইটা ভাষা রংপুরিয়া, তেরাত এইটা ভাষা হলে বাহে, আর এইটা মানে এই যে ধুবুরি অঞ্চলত এইটা ভাষা রাজবংশী। তো এটা গ্রিয়ারসনে নিজে স্ববিরোধী কথা কয়ে আছে। একটা হল রংপুরিয়া, একটা ভাষার নামে একটাই ভাষা, ওইটা ভাষাকে কইছে কোচ ভাষা, আর এইটা ভাষাকে কইছে আরও কি বুলি কইছে, রাজবংশী ভাষা। গ্রিয়ারসনের কথার যে বহুত ঝোল আছে, বহুত যে ভুল আছে, কেমন করে ভুল আছে তোমার ভলিউম নাম্বার 3 প্যারাগ্রাফ 1 তিবেতো বার্মিজ ভাষা গ্রুপের যেখান মানে একটা বই আছে, ভলিউম আছে, ওইখান পড়লে বলবেন। এটা যে গোয়ালপাড়াত মানে আনডিভিডেড গোয়ালপাড়া, আসামের গোয়ালপাড়াত একটা ভাষা 3 টিকিয়া ডাইলেক্ট বলি দেখাইছে। 3 টিকিয়া ডাইলেক্টটা আসলতে 3 টিকিয়াই না হয়। আমার ইনভেস্টিগেশন করিয়া জানিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি হারগিয়া ডাইলগ, যাকে আমরা সংজ্ঞা বলিও কই। তো গ্রিয়ারসনে ভুলতে ওইটা কি বানাই দিছে, 3 টিকিয়া বানাই দিছে। তারপরে বর্তমান যেটা কোচবিহারত কোচা ভাষা আছিল, কোচা ক্রো, যেটা আমার বর্তমান রাভা হয়েছে এগুলা, ওইটা ভাষা কি বানাইছে কোচবিহারের গারো ভাষা বানাই দিছে। তারপাছত আনুমানিক মানে মেঘালয়ে গেছে না যে গারো হিলস, সেলা গারো হিলসত হারগে ইয়া 501 জন, 1100 জন, 3 টিকিয়া 1100 জন, তারপাছত শঙ্কর 1100 জন, এমন করিয়া প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা দেখাইছে 1100 জন। এলা 3 টিকিয়াও 1100 জন, আর তোমার হারগাইয়াও 1100 জন, ওয়ানাঙাও 1100 জন, এমন করে কি জনগোষ্ঠী থাকে? 1100 জনে হয় নাকি? অর্থাৎ বোঝা যায় যে গ্রিয়ারসনের গোটায় মানে যত কথাগুলো আছে, মানে যত মানে ডকুমেন্টগুলো আছে সব স্ববিরোধী, আর নিজে কাম করে নাই। এটা বেঙ্গলি কতগুলা মানে এমপ্লয়মেন্ট নিয়োগ করছিল, যেগুলা গোটায় মানে আমার ভাষার নামাকরণটাকে মানে গন্ডগোল করে থুইছে। আর ওই ভাষার রাজবংশী একটা শব্দকে টানিয়ে নিয়ে মানে আমার যেটা ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল, এই ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালগুলা এই ভাষার নামটা রাজবংশী করেছে। কিন্তু জানা দরকার যে ভলিউম 3 পার্ট 1ত স্পষ্ট করে কইছে রাজবংশী আর অরিজিনালি কোচ, আর কোচগুলার আলাদা ভাষা আছে। কোচগুলার যদি আলাদা ভাষা আছে, এটা ভলিউম 5ত লিখছে যে এলা বর্তমানও বগুড়া,
রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারত মেলা কোচ মানুষ আছে যেগুলা কয় 1 বছর আগত ইমরা নিজের কোচ ভাষা অরিজিনাল কোচ ভাষা ইমরা কইছিল কথা। এটা গ্রিয়েশনের রিপোর্ট ভলিউম 5ত কৈছে, ভলিউম 5 পার্ট 2 প্যারাগ্রাফ 2 যে এই অঞ্চলত এলাও কোচ মানুষ আছে। এই কোচ মানুষগুলা কয়েক বছর আগত নিজের ভাষা কোচ ভাষা কইছিল, কিন্তু এলা এই ভাষাটা না কয়, এলা একটা করাপ্ট বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কয়। ঠিক আছে, তো যদি রাজবংশীগুলা কোচ হয় তাহলে উমার ভাষা তিবেতো বার্মিজ গ্রুপের ভাষায় হয়, তাহলে এই যে ইন্ডো ইউরোপিয়ান গ্রুপের কামতাপুরি দেশি ভাষাটা এটা ইমার জাতীয় ভাষা হয় কেমন করিয়া? এটা সবচেয়ে বড় কোয়েশ্চন। এটা নর্থ ইস্টত যতগুলা মঙ্গলের ট্রাইব আছে এক্সেপ্ট খাসির ভাষাটা অস্ট্রিক মনখেম, রাভা, আচিক, গারো, তিওয়া, ডিমাসা, বড়ো, মিসিং, লালুং সবারে ভাষা, ত্রিপুরী, দেববর্মা, রিয়াং, ব্রু গোটারে ভাষা তিবেতো বার্মিজ। কোচ গিলাও তিবেতো বার্মিজ ভাষা গ্রুপের মানসি। ইমা তিবেতো বার্মিজ ভাষা বাদ দিয়া সংস্কৃতাইজেশনের সময়ত রাজবংশী হয়েছে, নামটা রাজবংশী গ্রহণ করছে। গ্রহণ করার পাছত এই অঞ্চলত থাকা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, পালি, প্রাকৃত, যোগনাথ সাহিত্যত ইউজ হওয়া যেটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এইটা পরবর্তী সময়ত দেশ ল্যাঙ্গুয়েজ। ওই জন্য চিলারাই কি কইছে, পুরাণ আদি শাস্ত্র যেহি রহস্য আছে পণ্ডিতে বুঝাই মানে মাত্র অন্যই নুবুঝায়, সেই কারণে সকলেই বুঝিবার দেশ ভাষায় রচিও কয় আর দেশ ভাষা বলি কইছে। তারপাছত এই ভাষাটাকে মানে 1847ত হডসন সাহাবে কোচ গ্রামার লিখি যাচ্ছে, এসে ফার্স্ট অন কোচ বড়ো এন্ড ধিমাল। তো কোচ ভাষা বিসরির আসিয়া কোচ মানুষের ঘরত জেলা কোচ ভাষা রুকিত যায়, সেলা কি পাইছে ভাষাটা খালুং, গেলুং, মাটি, ভাতার, মাইয়া, দেওয়া, আকাশ যেগুলাক আমরা কামতাপুরি বা দেশি নামে জানি। গ্রিয়ার হডসনের সময়ত এই ভাষাটা কোচগিলা অলরেডি অ্যাডপ্ট করছিল। আরও এই ভাষাটা যে কোচগিলার ভাষা না হয়, অর্থাৎ রাজবংশীগুলারও ভাষা না হয়, মানে এটা নৃতাত্ত্বিক বা জাতীয় ভাষা না হয়, এটা প্রমাণ কোঠে পাওয়া যায়? হডসনে জেলা এই ভাষাটা খোঁজ করে গেছে, জেলা খালুং গিলুং ভাষা পাইছে, তখন কইছে হডসনে কইছে, আই মাস্ট বিং উইথ দ্য রিমার্ক দ্যাট আই ডু নট প্রপোজ টু সে এনিথিং অফ দ্য কোচ গ্রামার হুইচ ইজ হোল করাপ্ট বেঙ্গলি। তলত আরও লিখিছে এতে স্টারত, আই হ্যাভ ফেইল টু গেট এট দ্য অরিজিনাল এণ্ড ট্ৰু স্পিচ অফ দ্য ৰেচ হুজ এনচিয়েন্ট টাং ইজ ফার্স্ট মার্জিং উইথ বেঙ্গলি। অর্থাৎ এই যে খালুং গেলুং এতিজাইজ উতিজাইজ ভাতার মাইয়া যেটা পালি প্রাকৃত মাগধী ভাষা অপভ্রংশ হয়ে ভাষাটা সৃষ্টি হয়েছে, এই ভাষাটা যেটা বর্তমানে আমার দেশি ভাষা এই অঞ্চলের 9টা কমিউনিটি, ইভেন আমার পাতিরাভা গিলা, হাজং গিলা, তারপরে আমার পাহাড়ের গারো হিলসের যেটা মানে আছে 3টি কি শঙ্কর, বানাই আরও সাতপাড়ি আছে, ইমাও এই ভাষাটা কয়, মার্কেট ল্যাঙ্গুয়েজ। হাজং গিলাও এই ভাষাটা কয়, নৈশ শেখগুলা ভাষা এই ভাষা কয়। নৈশ শেখগুলার সম্পর্কে জানা লাগবে, নৈশ শেখের প্রথম যেজন মানসি হিস্ট্রিয়ে কয়, হয়তো তার আগত যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে মোর জানা নাই, কিন্তু বখতিয়ার খিলজির সময়ত প্রথম যেজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল ওইজন একজন মেস মানসি আছিল। এঠে মেলা তেলি মানসি ইসলাম ধর্ম নিয়া দেশি মুসলমান হয়েছে, মেলা মালি মানসি ইসলাম ধর্ম নিয়া দেশি মুসলমান হয়েছে, মেলা গায়ন মানসি ইসলাম ধর্ম নিয়া এতে দেশি মুসলমান হয়েছে, মেলা বায়ন মানসি আছে, মেলা খেন মানসি কনভার্ট হয়েছে, মেলা দেশি মাঝি কনভার্ট হয়েছে। মেলা এটাই নাচযোগী যাক বাউসিয়া বুলি কই আমরা, নাচযোগী কলিতা সবাই মিলিয়া মিশ্রিত এই একটা এটা ভূমিপুত্র যেগুলা মুসলমান দেশি মুসলমান বুলি কই, ইমা এই ভাষাটা কয়। এটা অরিজিন ভাষাটার যেটা শিপা এটা হলে ইন্ডো ইউরোপিয়ান, পালি প্রাকৃত মাগধী, তার পার্সি, তাৰপাছত ইংলিছ, তাৰপাছত উর্দু, তাৰপাছত আরবি, তাৰপাছত এটা তুর্কি,
এটাই তারপাছত মেলা ভাষার সংমিশ্রণ হয়ে একটা মার্কেট ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গুয়ে ফ্রাঙ্কা তৈরি হয়েছে, যেটা বেঙ্গলি আরও ইসের সমতুল্য, বাঙালি বিহারি তারপাছত গুজরাটি মারাঠির সমতুল্য। যেমন গুজরাটি মারাঠি পাঞ্জাবি তারপাছত আসামিজ এগুলা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা নয়, ঠিক সেই সমপর্যায়ের এই দেশি ভাষাটা হয়, নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষা না হয়। আমরা 100 বার মনে রাখা উচিত যে রাজবংশী আর কোচ অরিজিন অ্যান্ড কোচের কোচ ভাষা এই অজস্র ডকুমেন্ট আছে, অজস্র প্রমাণ আছে, অজস্র যুক্তি আছে। এই আমার নৃতাত্ত্বিকভাবে যদি আমরা কোচেই হই, আমার রাজবংশী নামটা নেওয়া 200 বছর হয়েছে, 250 বছর হয়েছে, তাহলে এই 500-600 বছর আগের ভাষাটা কেমন করে রাজবংশী নামাকরণ করা হয়? এই ভাষাটার উৎপত্তি তো চিলারের আগতে মানে নীলাম্বরের রাজ মানে সভাতেই আরম্ভ হয়েছে, চক্রধ্বজের রাজসভাতেই আরম্ভ হয়েছে। এই ভাষার মেন গুড়ি ধরতাগুলো আছিল কায়স্থ ব্রাহ্মণ, তারপরে আমার এই ভাষা আগত জন্ম হওয়া রাজবংশী শব্দটার রাজবংশী নামাকরণ হয় কেমন করিয়া, কোন যুক্তিত হয়? এটা তো একটা অযুক্তি। আর দ্বিতীয় কথা, এই ভাষাটা যদি নামাকরণ রাজবংশী হয় তাহলে একটা বহুত বড় আইডেন্টি ক্রাইসিস হবে। কার জন্যে? অন্য যেগুলা ভাষিক কমিউনিটি আছে যেগুলা এই ভাষাগুলা কয়, এলা যদি খেন গিলা এই ভাষা খালুং গেলুং এত্তিজাং উত্তিজাং যেটা ভাষা কয়, মুই যেটা ভাষাত কথা কয় এই ভাষাটা কয়, এই ভাষাটা যদি নামাকরণ রাজবংশী হয় তাহলে খেনগিলার মাতৃভাষা কি হবে? রাজবংশী। তো যার মাতৃভাষা রাজবংশী হবে উমা জাতি তো রাজবংশী হবে, অর্থাৎ খেনগিলাও রাজবংশী হবে, অর্থাৎ দেশি মুসলমানগিলাও রাজবংশী হবে, অর্থাৎ মদকগিলাও রাজবংশী হবে, অর্থাৎ মাঝিগিলাও রাজবংশী হবে। এমন হবে কারণ বাঙালি ভাষা কোয়া, যার মাতৃভাষা বাঙালি, ওই বাঙালি ভাষা কোয়া যদি জনগোষ্ঠী যদি বাঙালি হয়, অ্যাসামিজ ভাষিক জনগোষ্ঠী যদি অ্যাসামিজ হয়, রাজবংশী ভাষা কোয়া মানুষ কেনে রাজবংশী না হবে? তাহলে রাজবংশীটা কি হবে? একটা লাবড়া খিচড়ি হয়ে যাবে। আর রাজবংশী যেটা আইডেন্টি ক্রাইসিস ওইটা আরও বাড়ি যাবে, লগতে খেনগিলারও আইডেন্টি ক্রাইসিস হবে, উমার যেটা স্বাধীন সত্তা ওইটা আমার অন্যায় করা হবে, ওইটা ভঙ্গ হবে। আর কোচ যেটা রিভাইভ করিবা চাই আছি, আমরা মূল সুতিত যাই আছি যে আমার ছল কপট করিয়া, আমাক ষড়যন্ত্র করিয়া থ্রু কালচারাল হ্যাজিমনি, থ্রু সাংস্কৃতিক আক্রমণ, সংস্কৃতাইজেশন, আরিয়ানাইজেশনের থ্রু দিয়ে আমাক উল্লু বানাইছে এক প্রকারের। আমাক কোচত থাকিয়ে রাজবংশী বানায় আমার গোটায় সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিছে। আমরা যদি আমরা শিক্ষিত হছি, আমার ভাল বেয়াটা বুঝি পাই, এই আমার যদি এলা আমার মূল সুতির যাবার চাই, এইটাও একটা বৃহৎ বড় একটা বাধার তৈরি হবে, নতুন প্রজন্ম কোনো দিনও রিভাইভ করি না পাবে। আর দ্বিতীয় কথা, কোচ একটা ভাষিক রাজবংশী একটা ভাষিক জনগোষ্ঠী হবারে না পাই, এই জন্যে কোচ ভাষা কোয়া কোচ এলাও আছে। আর বহুত রাজবংশী বা কোচে ফ্রম বিজনি টু সদিয়া, বরপেটা, নলবাড়ি, দরং, ওদালগুড়ি, তেজপুর, তোমার নগাঁও, ধেমাজি, লক্ষিমপুর, এগুলা যতগুলো আছে এগুলো অ্যাসামিজ ভাষী কোচ, কামরূপী, বরপেটিয়া, এগুলা গোটাই অ্যাসামিজ ভাষী কোচ, অ্যাসামিজের একটা সেকশন। যদি রাজবংশী নামাকরণ হয়, পরমানন্দ রাজবংশী স্যার কোনটা ভাষা গ্রহণ করিবে? কোচ ভাষাটা না রাজবংশী ভাষাটা? তো নিজেই কইছে যে উমা কোচ মানসি, কয়েক বছর আগত রাজবংশী টাইটেল লিখিছে। উমা যদি এলার অ্যাসামিজ পরিচয়টা যেটা জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিটি, একটা মানে পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি বাদ দিয়ে একটা যদি নৃতাত্ত্বিক আইডেন্টিটি গ্রহণ করে, তাহলে উমার ভাষা কোনটা হবে? রাজবংশী না কোচ? তাহলে জোর জবস্তি আমার আইডেন্টি ক্রাইসিস তৈরি করবো কার? দরঙের কোচ গিলার, বরপেটার যায় এলাও কোচ পরিচয় দেয় যায় রাজবংশী হয় নাই, উমারও গাত রাজবংশী আইডেন্টিটিটা থুপি দেওয়ার মতো হবে। আরও রাজবংশী ভাষা কয়া আমার যেগুলা নবপ্রজন্ম আছে, যেগুলা নাই, যেগুলা কবিতা লেখে, উমারও মার্কেট ডাউন হয়ে যাবে। আজি অ্যাসামিজ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কেন ডুবি গেল? কারণ অ্যাসামিজ যদিও আসামের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ একলাই আসামিজ নয়, বেঙ্গলীয় স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, বড়ো স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মনত রাখা উচিত। ভারতীয় সংবিধানের 8ম অনুসূচিত মানে অন্তর্ভুক্ত সব ভাষায়
প্রত্যেকটা স্টেটের স্টেট ভাষা হওয়ার পায়। এলা এই যে মানে কি কবার চালুম আমার যে কোচ যেগুলা মানে মানুষ আছে, যেগুলা কোচ ভাষিক মানুষ আছে, উমা কোনোদিনও এই ভাষাটাত মুই কবা চাইছিলাম যে রাজবংশী ভাষাটা যেহেতু বেঙ্গলি আৰু আছামিজৰ লগত একে সমগোত্রীয় ভাষা, তাহলে এর আইডেন্টিটিটা সমগোত্রীয় হওয়া লাগে। আর মই এটা কবা চাইছো যে আছামিজ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা কেনে ডুবি গেল, বিকজ আছামিজ ভাষিক মানুষ আছে 3 কোটি মানুষের প্রায় 1 কোটি মানুষ আছামিজ ভাষা কয়, বাকি আছে কি কার্বি, ডিমাসা, কোচ, মেচ, বড়ো, রাভা, তারপাছত লালুং, কছারি, ঠেঙাল, সোনোয়াল, ইমা মূলত আছামিজ ভাষী না হয়, ইমার নিজস্ব দোয়ান আছে, নিজস্ব ভাষা আছে, যার জন্য আছামিজ ভাষার সিনেমার আজি কার্বি আংলঙত নাই, ডিমা হাসাওত নাই, আনকি ধুবড়িতো মানে মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে উঠি যায়। আমার যদি রাজবংশী নামাকরণ করি ভাষাটার, তাহলে কিন্তু রাজবংশী সিনেমা বলে প্রচার করা লাগবে, রাজবংশী দর্শক কিন্তু কতগুলা হবে এই ভাষার 1 কোটি। আর যদি কামতাপুরী নামাকরণ করি, তাহলে কামতাপুরী হিসাবত কিন্তু আমার দেশি মুসলমান এটা দর্শক হবে, এটা এখন দেশি মাঝি এটা দর্শক হবে, এটা এই ভাষাটা একটা জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিটি হবে, এটা কিনা পরবর্তী সময়ত আরও মেলা মানসি কামতাপুরী আইডেন্টিটি যুক্ত হবারও পায়, যেহেতু এটা পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি যদি গ্রহণ করে, কামতাপুরী বলি প্রাউড করে, তাহলে যেমন করে নতুন করে বাঙালি হবার পায়, নতুন করে আসামিজ হবার পায়, নতুন করে কামতাপুরী হবার পাবে, হয়তো ভূমিপুত্রর মর্যাদা না পাবে, ইন্ডিজিনিয়াসের মর্যাদা না পাবে, কিন্তু কামতাপুরী আইডেন্টিটিটা গ্রোথ হবে, কামতাপুরী ভাষার মানে পরিসীমাটা বৃদ্ধি হবে, আর আমার সিনেমা, আমার গান, আমার কবিতাগুলা তত দূর বিস্তার হবে, আর আমার এর দর্শক বাড়বে, দর্শক বাজলে বিজনেস ভালো হবে, বিজনেস ভালো হলে এই ভাষাটা বাঁচি থাকিবে। আর লগতে এই ভাষাটাক যদি কামতাপুরী বুলি কই, আমার কোচ ভাষাটাক একটা লাহে লাহে টেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ, ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের ফর্মত আনিয়ে এই ভাষাটাক পুনঃ রিভাইভ করে পামো। আদার্স যেগুলা আমার আহোমগুলা আছে, আহোমের মতো করিয়া, বড়োর মতো করিয়া, ইহুদির মতো করিয়া, সংস্কৃতের মতো করিয়া আমার আরও কোচ ভাষাটাক আরও বিস্তার করে পামো। এটা আরও একটা কথা হল, এলা বহুতে কবা চায় যে রাজবংশী ভাষা না করিয়া যদি কামতাপুরী ভাষা করি, তাহলে কিন্তু এই ভাষার যদি কামতাপুরী করি, তাহলে আমার এসটি পাইতে অসুবিধা হবে, জনজাতিকরণের ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হবে। তো প্রথমতে বুঝি পোৱা উচিত যে আসামত 1967 থাকিয়া জনজাতিকরণের আন্দোলন চলছে, এসটি শিডিউল ট্রাইব আর্টিকেল 342, 1994 কালেলকাৰ কমিটিয়ে ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ আসামে এই জনগোষ্ঠীর উপরত নিরীক্ষণ করিয়া, সার্ভে করিয়া মতামত দিছে যে কোচ রাজবংশী আর অ্যাবসোলেট দিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ নাও, মানে বর্তমান মই ইংলিশটা শুদ্ধটা কবার পারলাম দেখি কবা লাগবে, বর্তমান এই কোচ রাজবংশীগুলা নিজের ভাষাটা হারাইছে, অরিজিনাল টাং, অরিজিনাল স্পিচ, অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা হারাইছে। যদিও মেঘালয়ের দাঁতিকাছড়িয়া অঞ্চল, গোয়ালপাড়ার বগলে বগলে থাকা কোচগিলা এলাও নিজের কোচ ভাষাটা কয়। এই ভাষার গতিকে কোচ ভাষা কোনটাক ধরছে, আমার যেটা সো কল মেঘালয়ান কোচ বলি কই, একচুয়ালি করাইবাড়ির কোচ। করাইবাড়ির কোচের ভাষার উপরে ভিত্তি করিয়েহে আমাক জনজাতিকরণ করছিল। 1996 রাষ্ট্রপতির যোগে অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল। রাজবংশী ভাষা এতে বয়কট করে দিছে, রাজবংশী নামটাকে ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ আসামে বয়কট করে দিছে। এটা ভাষা না হয়, এটার ভাষা হয়, এটা একটা সামগ্রিক ভাষা, এটা একটা লিঙ্গে ফ্রাঙ্কা, এটা একটা পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি থাকা ভাষা, দেশ শব্দযুক্ত ভাষা, কামতা শব্দযুক্ত ভাষা। এই জন্য সবাই ফ্রিকুয়েন্টলি মানে কি কয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা দেশি 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 বলি কই। এটাই রাজবংশী ভাষা বলি কোনো শ্লোক নাই, কোনো সিল্কা নাই, কোনো উপন্যাস এই যে 20 বছর আগত সৃষ্টি হয় নাই। যত এই নামাকরণ গ্রিয়ারসনক টানিয়ে নিয়ে কয়া আসি, গ্রিয়ারসনে গোটায় গোলমাল করে থুয়ে গেছে। মই কলুঙে একটা ভাষার নাম রংপুরিয়া কৈছে, একটা ভাষাকে কোচ বিভাষা বুলি কৈছে মালদাত, একটা ভাষাকে বাহে বুলি কৈছে,
আর একটা ভাষাকে রাজবংশী বুলি কৈছে। এই ভাষা যেটা কোচাক্রু যেটা আছিল কোচবিহারত কোচ ভাষা ওইটা গারো ভাষা বানিয়ে দিছে, আর আসামত যেটা কোচ ভাষা আছিল যেটা হারগেইয়া ডাইলেক্ট ওইটা তিনটিকিয়া বানিয়ে দিছে। আরও বাকি সেন্সাসগুলা তো দেখিলে দাসে পাবেন, মুই কলুঙে যে গারো পাহাড়ত 1100 হারগেইয়া, 1100 তিনটিকিয়া, 1100 ওয়ানাং, এমন করিয়া মনে করা কথাগুলো লিখিছে। তো মুই নবপ্রজন্মক অনুরোধ করং যে এই যে ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল আজি তোমা রাজবংশী বুলি কবার ফলত হয়তো স্টেট গভর্নমেন্টের ফান্ড পাইবেন, স্টেট গভর্নমেন্টে কামতাপুরি তকমা লাগে তোমাক কেএলও বুলি ঘোষণা না করিবে, তোমাক বিচ্ছিন্নতাবাদী বুলি না কবে, কিন্তু তোমা নিজের জাতির লগত, নিজের সত্তার লগত, নিজের ইতিহাসের লগত, নিজের এথনিসিটির লগত অন্যায় করিবেন যদি রাজবংশী নামটা সমর্থন করেন। লগতে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যদি দেখি, এটাও একটা বহুত বড় একটা মানে আমার দ্বারাই ভুল হবে, যেটা আমার চাই যে 2 দিন দেরি করি হোক, কারণ যুদ্ধ যুগে যুগে আমার ভাবি লাগছি যে তাড়াতাড়ি এই ভাষার নামাকরণ হবে, জনজাতিকরণ হবে, কামদাপুর পামো যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ আরম্ভ হবে। যুদ্ধ যুগে যুগে, যুদ্ধ শরীরের রক্তের রন্ধে রন্ধে, যুদ্ধ শরীরের প্রত্যেকটা কোষে কোষে, যুদ্ধ ঘরে ঘরে, যুদ্ধ বিবেকত, যুদ্ধ চিন্তাত, যুদ্ধ অর্থনীতিত, যুদ্ধ সমাজনীতিত, যুদ্ধ সদাই করা লাগবে। আর নিজকে একটা প্রকৃত যোদ্ধা যদি বানের চান, নিজেকে তিল মানো নিজের দুর্বলতা নিজের লগত না রাখিবেন। এই রাজবংশী আইডেন্টিটি শুনিতে বহুত ভাল, এই রাজবংশী আইডেন্টিটিত আমরা মদভর হয়ে যাই, কিন্তু রাজবংশী আইডেন্টিটি আমার প্রিয় হলেও শ্রেয় নহয়। কেনে না হয়, 1000 বছরের ইতিহাস ঘুমটিলে আমরা দেখির পাই আমরা কোষ, আমার ঐতিহ্য কোষ। আজিত থাকি 1600 বছর আগত 4th খ্রিস্টাব্দত শঙ্কুল কোষে ঘোড়াঘাটত 4 লাখ সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করিয়া রুস্তম, পার্সিয়ান বীর রুস্তমক প্রতিহত করি শেবালিক কেদার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল সেই কোষের বংশধর। শালস্তম্ভ কোষ তার বংশধর, পাল বংশ কোষ তার বংশধর, দানুজামর্দন কোষ তার বংশধর, গোপাল কোষ তার বংশধর, নীলাম্বর, চক্রধ্বজ, পৃথু তার বংশধর, কোচের বংশধর, নরনারায়ণ, চিলারায়, বিশ্বসিংহ তার বংশধর। আমার 2000 বছরের মাটি খুঁড়িলে ইতিহাস বিরায় কার নামত? কোচের নামত। রাজবংশী আমাক বানে দিয়া আমার ইতিহাস থাকি আমাক কাটাপ করে দিছে, আমার গোড়া শিপা রূপ থাকি আমাক ছিঁড়ি দিছে। এলা আমার রাজবংশী বুলি কলে আমার ইতিহাস ঘুমটিলে কি পাই? 2 ধরনের। আমরা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয়, আমরা পরশুরামের ভয়ত মাইর খায়া, পরশুরামের ভয়ত মাইর খায়া, পরশুরামের মাইর খায়া পালে আসিয়াতে লুকিয়া আসিলং, এমন ইতিহাস আমাক শিকায় রাজবংশীর ইতিহাসে। হয় সেই সময়ত আমার যেটা কুয়াত জল খাসি, সেই কুয়াত ব্রাহ্মণে জল খায় নাই, আমার হাত দিয়া ব্রাহ্মণে জল খায় নাই, অস্পৃশ্য বুলি জ্ঞান করছিল আমাক দাস টাইটেল দিছিল, আমাক কোচ থেকে আমাক দাস বানাইছে, গোলাম বানাইছিল, আমাক শূদ্র বানাইছে, আমাক অস্ত্র ধরির কোচ রাজার হইয়া যুদ্ধ করার আমাক অধিকার দেয় নাই। জেলা ব্রাহ্মণের চক্রান্তত পড়ছি, বর্ণবাদ জেলা ঢুকিছে। সৌকুমার ভুলনীতি, বাল্য বিবাহ ব্রাহ্মণের আর্য ব্রাহ্মণের, উচ্চ নিচ্চ অমানবীয় ভেদাভেদ ব্রাহ্মণের, সতীদা প্রথা, জিন্দা জিন্দা স্বামীর সাথত স্ত্রীক জলে দেওয়া প্রথা ব্রাহ্মণের, বিবাহ হলে মহিলার মুন্ডন করি দেওয়া নীতি ব্রাহ্মণের, মানুষ বলি জ্ঞান না করা নিয়ম ব্রাহ্মণের, এখান মাত্র পৈতা দিয়া উচ্চ বলিয়া জ্ঞান করা পলিসি নীতি ব্রাহ্মণের, নিজকে মানুষের বংশ না কয়া সূর্যর বংশ চন্দ্রর বংশ বলিয়া কথা কয়া, ফিতাহি মারা, অহংকার করা নিয়ম ব্রাহ্মণের। এই ধূর্ত, এই শিয়াল,
এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগিলার চক্রান্তত পড়িয়া কোচের হাজার বছরের ইতিহাস পরিচয় ভাষা সংস্কৃতি বাদ দিয়া আমরা সুসভ্য হবার চাচ্ছি। কি হছি? নিজের ঘরত পাটানি বানা বাদ দিয়া বাঙালির দোকান থেকে শাড়ি কেনা শাড়ি পিন্দা কালচার আমরা শিখছি। নিজের আজেং দেউসি দেউরি অধিকারী দিয়ে পূজা করা বাদ দিয়া ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করা আরম্ভ করছি। নিজেকে উচ্চ ক্ষত্রিয় বলি জ্ঞান করিয়া মাছ বিক্রি করা বন্ধ করছি, মাংস মারা বন্ধ করছি। এলা আমরা ক্রেতা ক্রেতা কাস্টমার, আর উমা কি শপকিপার। আমা খেতি কর্ম হাল কর্ম কেরালা খাটিম আর দোকান টাকার বাঙালির নাপিতক পয়সা দেম, ব্রাহ্মণক টাকা দেম, কসাইক টাকা দেম, কাপড়ের দোকানের টাকা দেম, এমন করিয়া দিতে 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 আমা ক্রেতা, আমরা দাসত পরিণত হয়েছি, মানসিক গোলামি করিয়েছি আমরা। ভাষা কোনোদিন উচ্চ না হয় কোনোদিন নিচ্চ না হয়, কিন্তু পদ্মপুরাণ কোচের ভাষা কি বলি কইছে? পিসা পৈশাসিক তেষাম পৈশাসিক ভাষা লোকাচার না বিদ্যাতে। যোগিনী যন্ত্রত আমাক কুৱাজ বুলি কৈছে, কুৱাজ কুৱাজ কোচ বুলি কইতে কি বেয়া আছিল? বেঙ্গলের আটাইতকৈ একদম নিচ্চ জাতের ভিতরে কোচ এক নাম্বার। নিচ্চ জাত কোচ কেমন করিয়া হয়? কারণ আমরা ব্রাহ্মণের নিয়ম মানি চলি নাই, আমাক নিচ্চ বানাই দিছে। দিয়া প্রথমতে রাজাক হাত করিছে, পৈতা দিছে, সিংহ টাইটেল দিছে, ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করা আরম্ভ করছে। দেওয়ার পাছত রাজা প্রজার কথা, প্রজায় রাজার কথা সেই শুনে, রাজা তো ভগবান, তখনগা ব্রাহ্মণের রাজাক ঘাড়ত বন্দুক থুইয়া গোটায় প্রজাগিলাক, সাধারণ খেতিয়ক গিলাক, যোদ্ধা গিলাক, সৈন্য গিলাক, হালুয়া গিলাক রাজবংশী বানিয়ে দিছে, রাজার বংশ। দেওয়ার পাছত কি হয়েছে? তাও শূদ্র, অর্থাৎ অনার্য থাকিয়া আর্যর বর্ণ ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকে আমাকে শূদ্র বানাইছে। শূদ্র বানোয়ার পাছতো অত্যাচার, পড়াশোনার অধিকার নাই শূদ্রর। মনুস্মৃতি পড়িলে জানিবেন, রামায়ণ পড়িলে জানিবেন রামে কেমন করে শম্ভুকের গালা কাটি দিছিল। আমার মানসি উপায়বিহীন হল, আমার হাত দিয়ে ব্রাহ্মণে এলাও ভাত না খায়, চিরা খায়, দই আর চিরা। শ্রাদ্ধ করে আসলে, পূজা করে আসলে এক কাপ চা, ভাত না খায় এলাও, জাত যায়। নিচ্চ 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 বলি এমন নিচ্চ নিচ্চ প্রোপাগান্ডা করেছে, আমার মানসিয়ে মানি নিছে হয় আমরা নিচ্ছ। গতিকে আমাকে উচ্চ হবার লাগিল। কি লাগিবে? কোষ পরিচয়ে বাদ দিয়া আগত কোষ পরিচয় নিয়ে রাজবংশী হল, শূদ্র এলা কোচটা নাই, আমার এলা ক্ষত্রিয়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় বটে, কোচ নহে। রাজবংশীদের আচার ব্যবহার উচ্চ হিন্দুদের সমতুল্য, অর্থাৎ বাঙালির সমতুল্য। যে হিন্দু বলি কইছে ওইটা যাদবেশ্বর তর্করত্নই কইছে। আর মেঘালয়ের কোচ আছে যে, মোর লগত কোনোবা মেঘালয়ের করাইবাড়ির কোচ যদি চাই আছে, আপোনালোকে জানা উচিত যে কোচক নিচ্চজাত বুলি কোৱা মানুহবিলাক প্রথম রাজবংশী নহয়, বামুণ হয়। যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুরের ধর্মসভার প্রেসিডেন্ট। कोच को जो नीच जात बताया ना, कोच को जो नीच जात बताया ना, वो उसका नाम था जादवेश्वर तर्करत्न। वो ब्राह्मण था, ठीक है, वो राजवंशी नहीं था। बाद में एक निकला चेला उसका, ब्राह्मण का चेला, क्योंकि नया नया जो रिलीजन चेंज करता है वो ज़्यादा ही कुछ बन जाता है। जैसे नया मुस्लिम बनने से काला बाहर, जैसे नया नया मुस्लिम बना तो पूरा मंदिर को तोड़ने लग गया था। हम लोग नया नया ब्राह्मण का वो वर्ण व्यवस्था में हिंदू बन गए, तो हम अपने आप को इतना हिंदू बताने लग गए कि तो खुद के जो वंशज है उसको ही नीच बताने लग गए हम लोग। वैसे ही जो नया अमीर बनता है वो मामा को मामा नहीं बताते हैं, जो गरीब होते हैं वो मामा किसको बताता है? चांद को बताता है। वो देखो अमीर वाला वो बिल्डिंग देख रहा है ना, वो बिल्डिंग मेरा मामा का है। और जो मामा उसका ठेला चलाता है, खेती करता है, उसको कभी नहीं दिखाएगा, उसका सामने से भी नहीं जाएगा। ये नीच मेंटलिटी वाला लोगों का काम है, ये थॉट है। तो ऐसा ही निकला एक, उसका नाम था उपेंद्रनाथ बर्मन। उसने लिख दिया
कोच नीच जात। और ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि वो मेघालय की कोच को नीच जात नहीं बताया। जैसे आप लोग का भी दिमाग थोड़ा छटिया गया है। अभी मेघालय का जो कोच है कराईबारी का, वो बगल में जो वंशी रहता है राजवंशी, मूड़ी बेचता है ना, तो मूड़ी वंशी बोलता है वो लोग तो मूड़ी बेचता है, वो लोग कोच नहीं है। अब मूड़ी बेचने से कोच नहीं है, नहीं होता है। वैसे ही इधर जो रंगपुर और कोच बिहार था ना, तो इसमें एक तरह की कोच था जो पालकी बियरर था, मतलब पालकी पालकी उठाते थे। तो वो लोग कोच बोलते थे अपने आप को, बाकी सब राजवंशी बोलने लग गया। तो बोला कि राजवंशी लोग खेती करता है, वो उच्च है, और जो कोच लोग है वो घर घर में दूसरे के घर में खटवाल है, वो शादी में और राजा लोग इधर उधर जाता है तो खाट उठाता है। इसलिए कोच और राजवंशी अलग अलग है। और अपना इधर जो शिवेंद्र नारायण मंडल था, उसने क्या बताया कि उसने भी लिखा राजवंशी और कोच अलग। वो क्या लिखा, जो कोच बिहार में कोच रहता है वो खटवाल है, वो पालकी उठाता है लोगों के घर में, वो लोग और राजवंशी अलग है। लेकिन कामरूप का जो कोच है वो और राजवंशी एक है। ये क्षत्रिय समिति की नेता लोग ऐसा बोलता था, आप लोगों को जानना चाहिए। और उसने ऐसा भी लिखा कि नदी पार करके उधर में गारो हिल में कुछ कोच रहता है जिसके साथ अभी अपना रिलेशन नहीं है, कटर हो गया, वो बहुत साल पहले मतलब आइसोलेट हो गया। और अपना कुछ घोंचू लोग, बाबा जी का ठुल्लू लोग कोई है, ऐसा नेतागिरी करता है कोच के नाम पर, हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहता है कि राजवंशी लोग कोच को ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। क्या बोला क्या नहीं बोला पर के देखो ना, खुद दूसरे का बात सुनकर दौड़ने लगते हो। जैसे एक माहौल बना रहे हैं एकत्रीकरण का, एक होने का, यूनिटी का, तोड़ देते हो। और अपना राजवंशी लोग है, प्राउड करता है वो लोग अपने आप को राजवंशी, आई प्राउड टू से आई एम कोच राजवंशी। राजवंशी कोच राजवंशी नाम का कोई है ही नहीं। अपने आप को समझना है, समझाना है कि कोच लोग कन्वर्टेड नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं बदलाया, धर्म नहीं लिया पैगानिज्म और एनिमिज्म से, जात को भी चेंज कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण लोग इतना क्या बताऊं, चांडाल को नमशूद्रो बना दिया, डिमासा को बर्मन कसारी बना दिया, बोड़ो को क्या बना दिया, यहाँ सोरोनिया कसारी बना दिया, और कोच को राजवंशी बना दिया। समझना चाहिए, अपना लोग कोई उल्लू बना के बेघर कर दिया, अपने आप से अपने रिलेशन कट ऑफ कर दिया। उन लोगों को वापस लाना है, तभी तो ताकत बनेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसका ज्यादा वोट रहता है उसी का राजा बनता है, उसी का पावर रहता है। काय को समझ में नहीं आता, इतनी सी लेके कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतनी सी रहोगे तो धरती से गायब हो जाओगे। जैसे मतलब डायनासोर खत्म हो गया ना, अभी राइनो खत्म हो रहा है, हाथी खत्म हो रहा है ना, खत्म हो जाओगे। बेंगोली लोग क्या बोलते हैं, एक भी बेंगोली बोलोगे ना वर्ड तो हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा बेंगोली बोल लेते हो, तुम तो बेंगोली हो, ऐसे बोलते। और इधर का बच्चा लोग, समझने वाला बच्चा लोग कोच बोलता है, उधर से आता है कोई ढांसू लोग क्या बोलता है, बंशी कोच न है। बंशी कोच नहीं है तो कौन कोच है? इधर कौन है? रंगपुर में कौन है? दिनाजपुर में, नेपाल में, कोच बिहार में, जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, धुबरी में, ग्वालपारा में कौन कोच है? आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है ये सब बातें, ताकि अपना रिलेशन जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग बने। और जो ये राजवंशी भाषा बोल रहे हैं ना, ये लोग ठगेगा, देखना कैसे ठगता है। अभी मेरा एक देशी मुसलमान भाई है, क्या नाम भाई, फिर से आना तू, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अभी 2021 में जनगण क्या लिंग्विस्टिक सर्वे होने वाला है फिर से। मैं सबको अपील करता हूँ, सब लोग क्या लिखो ना, अभी जो देसी स्पीक मतलब देसी लैंग्वेज बोलता है ना कमतापुरी, वो कमतापुरी लिखो, और जो कोच लिखता है वो कोच लिखो। फिर देखो राजवंशी कैसे गायब हो जाता है। राजवंशी, मैं राजवंशी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, राजवंशी मेंटेलिटी। क्या यार, खेती करते थे अपना पूर्वज,
तलवार लेके फाइट करते थे, पाइक था, कोच आर्मी में था, और राजवंशी बताते हो अपने आप को, राजवंशी। अभी तो कहाँ जा रहे हो? हाँ, আজিজ উল আলী জোদ্দার ভাই, মুই তোক আঠুস কৰিছোঁ, তুই গাঁৱের গোটায় যত মানসি আছে ভাষাটা কামতাপুরি লেখা লাগে। আমার একটা আলাদা নেশন আছে, একটা নিজস্ব পলিটিক্যাল একটা হিস্ট্রি আছে, সেইটা তোমারও অধিকার আছে সমানে। নো ডাউট হয়তো আমরা আগতে মানে পাস্টত অতীতত আমরা এক কোচ আসিলং, হয়তো কাউ না আসিলং, কোনো কথা নাই। আমার ভূমিপুত্র হয়ে থাকার আর সগায় নিজের ভাষাটা কামতাপুরি, না রাজবংশী, না দেশি, না মদক, না খেন, না মাঝি, সব কামতাপুরি, লাইক অ্যাসামিজ, বেঙ্গলি, গুজরাটি, মারাঠি, হ্যাঁ না? যদি রাজবংশী বানাই আমার এথনিক আইডেন্টি ক্রাইসিসত ভুগিম, আর দেশি মুসলমানগুলো আইডেন্টি ক্রাইসিসত ভুগিবে, আরও আমার কোচ যেগুলা আছে ওগুলাও না হওয়া যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে সব। কারণ যদি আজি 60-70 হাজার কোচ থাকে, কোচ সার্ভাইভ করিব পাবে। গ্লোবেল হয়ে গেল না এলা, এলা তো মেঘালয় থেকে পড়িবা যায়, কোঠে যায়, দিল্লি যায়, মুম্বাই যায়, জয়া ওঠে বিহারি, ঠিহারি, মারোয়ারি, পাঞ্জাবি বিয়া করি করি, শাদি করি করি বরবাদ হয়ে যাব। তো সংখ্যা জাতি বাঁচাবা লাগিলে गौर गंडार राइनो जैसे उसको प्रिजर्व कर रहा है, बचा रहा है, वैसे ही हम लोगों का अभी जो कोच ट्राइब है, सिर्फ कोच ट्राइब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, दुनिया में जितना भी एथनिक ट्राइब है सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है। सब अपना आइडेंटिटी अगर खोया हो है तो उसको रिवाइव करो, और बोलने की मौकाएं दो, एकदम फिक्स करके मत रखो यही सही है, यही जो मतलब लैंग्वेज है, यही मतलब फाइनल है, ये इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ध्यान ऐसा एमन कथा कोनो दिनों ना कबेन, एमन कथा एमन धारणा ध्यान धारणा कोनो दिनों ना रखबेन, ना हले गोटाय जाति बरबाद, पृथिवीर गोटाय जाति बरबाद है, आरो कॉर्पोरेट गोष्ठीগুলোর লাভ হবে। কেমন করে লাভ হবে একদিন আমি আর একটা বেলেগ করে ভিডিও বানাই এই সম্পর্কে, কেমন করে কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলা শেষ হওয়ার ফলে তোমার কি লাভ হয়। कब से कोस हो गया है, कुछ प्रूफ है तेरा, मदर इंडिया तू राजवंशी है, राभा कोस है, अरे जनाथन राभा, अच्छा हाँ, बहुत अच्छा लैंग्वेज की इस्तेमाल करते हो। राभा शायद कौन सी राभा हो नहीं, मुझे नहीं मालूम, रंगदानी, मैतुरी, पाती, दाहोरी, तोतला, बिटला, कोचा, कुछ भी हो सकते हो। हाँ, कब से कोच राजवंशी कोच है भाई? जब से आप पैदा नहीं हुए हो, जब से ब्रिटिश लोग लिखना शुरू किया है तब से राजवंशी कोच है। आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो फर्स्ट ब्रिटिश था ना, डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, उसने लिखा कि ज़्यादातर कुछ थोड़ा सा पानी कोच, मतलब जंगल की कोच को, मतलब थोड़ा जो बच गया जंगल का, उसका छोड़ के सब कोच राजवंशी बन गया। कौन लिखा? डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, ठीक है। डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने, मैं इसलिए हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसको समझ में आए कौन क्या राभा बोला था, उसका नाम जोनाथन राभा, ठीक है। तो उसने बोल रहा है कि ठीक है, गाली दिया, अच्छा है तेरा, अगर यही लैंग्वेज है तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा ही सीखे हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ब्रिटिश राइटर था ना, डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, उसने लिखा कि ज़्यादातर कोच राजवंशी बन गया। उसका बाद उसका रिपोर्ट मार्टिन मोंटोगेमरी रिपोर्ट आया 1837 में, उसमें भी लिखा। और जो 18 आपको तारीख याद रखो, आप काउंट कर पाओगे कितनी साल पहले बोला। 1847 में B.H. हॉटसन ने लिखा कोच राजवंशी बन गया। उसका बाद डॉक्टर लाथाम ने लिखा। उसका बाद फर्स्ट ब्रिटिश सेंसस जब हुआ 1872 में, तब लिखा कि कोच जो है किस में कितना बढ़ गया, पौलिया हो गया, कोई राजवंशी हो गया। फिर कौन आया? गेट आया,
उसका फर्स्ट जो सेंसस रिपोर्ट था 1891 का, उसमें लिखा। फिर आया अपना सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, उसने लिखा 1903 में। फिर अपना रिपोर्ट आया, सेंसस रिपोर्ट आया ओमेली का, उसने लिखा। फिर रिपोर्ट आया 1921 में, उसने लिखा राजवंशी कोष है। फिर रिपोर्ट आया 1931 में, उसमें लिखा। और आपको मालूम है कि आप जब राभा बन रहे थे तब हम लोग कोष बन रहा था, ठीक है, बन रहा था नहीं, कोष आइडेंटिटी दे रहा था। कब? 1923 में। 1923 से हम लोग अपने आप को मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही बना लिया, कोष बताता है आपको, ठीक है। और 1956 में तो मेमोरेंडम सबमिट किया कि कोच लोग का 3 आइडेंटिटी है, कोई कोच बोलता है, कोई राजवंशी बोलता है, कोई राजवंशी क्षत्रिय बोलता है, ठीक है। फिर 1962 से 1993 तक जो ओबीसी का लिस्ट था, उसमें क्या था, लिस्ट नंबर 18 में राजवंशी और कोच, यानी कि एक कम्युनिटी राजवंशी भी बोलता है, कोच भी बोलता है, ठीक है। तो कहाँ गया वो दो कुछ बोलो और गाली दो, कुछ बोलना है तो। और जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है वो भी देखो, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम का जो रिपोर्ट है 1993-1994 का ललकर कमेटी, उसका रिपोर्ट देखो। फिर अपना जो लोकल हिस्टोरियन है कनकलाल बरुआ, उसका बाद अपना क्या था उसका नाम, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, उसका देखो। फिर AK राहा का रिपोर्ट देखो। फिर DNA रिपोर्ट देखो। DNA रिपोर्ट देखो कि भाई कहाँ गया वो राभा, कहाँ गया राभा वो। हाँ, और बताऊँ क्या, जब हम लोग कोच मूवमेंट कर रहे थे तब कोचा राभा लोग राभा मूवमेंट कर रहा था, ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कोचा राभा भी अपना आदमी है और हम भी कोच है, ठीक है। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों को उल्लू बनाया है ब्राह्मणों ने, बाहर से आए हुए ब्राह्मणों ने, तो अभी हम लोग समझदार हो गया। अभी हम लोगों का जो आइडेंटिटी है उसको रिवाइव करना है। और ये जो लैंग्वेज है देसी लैंग्वेज, इसको पूरा जो मतलब एंटियर जितना यहाँ के बोलने वाला लोग है इसके सब के नाम पे आ जाए, ताकि इसलिए इसको कामतापुरी बोल देना है, ठीक है। मेरा हिंदी शायद इतना ठीक नहीं है, बहुत दिन से हिंदी नहीं बोलते हूँ। मुंबई में जब था तब पूरा मस्ती से बोल रहा था, लेकिन अभी तो बहुत दिन से बोलता भी नहीं हूँ भाई। गुड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर दीवानी की वाई नॉट नवजीत दास निश्चय दिम तলত। और जयेश बर्मन किबा कवा चाइज जदि पुछिबा चाइज जदि पुछिबा पाइस एला मोर कथा कवा शेष होइसे काहो जदि हाँ काहरो जदि किसी का अगर कोई क्वेश्चन है राजवंशी और कोच के बारे में, आप लोग पूछ सकते हो। मैं अभी बताऊंगा, मेरे पास काफ़ी टाइम है, आप लोगों को बता सकता हूँ। मेघालय से कोई कुछ पूछने से भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है। कब से राभा हो गया, कुछ प्रूफ है? रिप्लाई टू जनार्दन राभा। हाँ, कब से राभा हो गया पता नहीं, ये कौन सा राभा है। अगर असली वाला राभा है मतलब रंगदेनी मैत्री, तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। अगर कोचा राभा है तो भाई तू अपना हिस्ट्री देख, कब से राभा बना है। कोच भी है, राभा भी है, क्या दो दो टाइटल लगाते हैं कोच राजवंशी का जैसा। एक बनो ना, एक बनने से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे हम लोग, ठीक है। अरे भाई वो हिस्ट्री नहीं जानते हैं, उसको क्या पता, सेला कहाँ गया, भाग गया होगा भाई। ठीक है भाई, छोटा भाई होगा, फिर इतना मत सताओ उसको भाई। मोग नंबर लगे तुम्हारा, ठीक है। और कौन कौन है? अबे भाई गाली मत देना यार, वो बोलने दो उसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस रखो, दिमाग शांत रखो। आमी कोच है, कोच परिचय दिम एकदम। कोच है, कोच परिचय दिबी, काको सुधिब नालागे। कन्फिडेंस থাকিব লাগে, सेल्फ कन्फिडेंस থাকিব লাগে, বিশ্বাस থাকিব লাগে, बिलीफ থাকিব লাগে। कोच है, कोच प्रूफ দিব কাৰণে কোনো दूसरा कोचर माने सार्टिफिकेट नालागे ना, निजे कोच हले कोच परिचय। धनजीत बर्मन वेलकाम।
कबाल तेरा क्या पिछवा रात जलने लगा है, दम है तो मेरा साथ बात बोलो। अरे भाई उसको छोड़ो यार, जाने दो जाने दो। जैक नाइट्स को उसको जाने दो यार, वो बोल के पछताया होगा। नाइस जनंदा। और बताऊं क्या, ये जो राभा राभा जो नाम है ना भाई, ये राभा नाम अभी अभी 16 सेंचुरी में आया, ठीक है, पहले नहीं था, बख्तियार खिलजी के टाइम पे नहीं था, ठीक है, कोच था। हाँ तो आप लोगों ने राभा क्यों लिखा, पहले ये ढूंढो, फिर बाद में क्वेश्चन करना, फिर आपको मैं थोड़ा बुक पढ़ने के लिए दूंगा तो आपको फिर पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे बात को अगर विश्वास नहीं होगा, कबार देव कत कइबे ए बाहे की कबे ना एगला माने मानुषेर मुख आछे ना। हाँ तो आरो কতগুলা কবার আছে যে আসামের যেটা সাহিত্য সভা আছে, আমার অসম সাহিত্য সভা, এটাও মানে আমার যেটা পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি, এটা ডিস্ট্রয় করার জন্য ট্রাই করি আছে, যার জন্য রাজবংশী নামটার সমর্থনত কয়দিন আগত শ্রদ্ধা ডক্টর পরমানন্দ রাজবংশী কথা কয়া গেছে। ও সরি সরি সরি, আর ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত, তোমাক আর অল্প তর্কা লাগে দেন, এটা অল্প বোরিং হয়ে গেছে লাইফটা। ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকতে রাজবংশী সম্পর্কে কি কইছে জাস্ট না, নামর আগত মুংনেম মানে কি, নামর আগত মুংনেম মানে শ্রী 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 মিস্টার অর মিসেস, সরি মিস, মিস হলে মুংনেমজু হব আর মিস্টার হলে মুংনেম হব, ঠিক আছে ভাই। আৰু কোচৰ সম্পৰ্কে জানাৰ বাবে কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, নামগিলা একদম মোক ইনবক্সত কৰিলে মই যদি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দেন মই তোমাক ফ্ৰী PDF পাৰ দিম। আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন গিলা শক্তিশালী কৰিব লাগে, শক্তিশালী কৰিব লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যন ভাই কমল ৰাজ। শক্তিশালী কৰাৰ আগতে জানিব লাগিব আমরা কাই, আমাক কি হওয়া লাগে, কোঠে যাওয়া লাগে, তার পাশে রাস্তা নিজে নিজে বেরিয়ে যাবে। আগত বৌদ্ধিক আন্দোলন, তাৰপিছত need ground level interaction with common people or young generation। রতন রায় স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা চেষ্টা করিম তোমার সাজেশনের জন্য ধন্যবাদ। কোচা কলে কি প্রুফ নালাগে নাকি, মাথা খারাপ, রাভা কোচা আছে ST, তোমার তো কোড আছে। राभा कोचा न है भाई, जन आर फिर से आ गया ये यार, दिमाग खराब कर दिया। जनार्दन राभा, कोच राभा नामत ST নাই, राभा नामत ST আছে। তোমালোকে রাভাৰ নামত ST খাই আছে, লাজ কৰ, নীলাজৰ নিচিনা। আগৰ জেনেৰেশ্যনে ভুল কৰিছে, এইটো শুধৰণি কৰি কোচ কৰ আৰু কোচ নামত আন্দোলন কৰ, সব মিলি কেনে, ঠিক আছে। ৰাভাৰ লগত এই গৈ কেনে, ৰাভাটো ঠিকেই আছে, তোমালোক খাৰাপ আছে, এইটো কোচ হৈ কেনে কিয় কেলে যাব লাগে ৰাভাৰ লগতে না, কেলে যাব লাগে ৰাভাৰ লগতে, নিজৰ আইডেন্টিটিটো দিবি না, নিজে তো নিং কোচা বুলিহে কয় না, নিং কোচা যদি কোচা কবি না, কোচাৰ লগত ৰাভাটো কি আছে, কি ৰাভা আছে, এইটো নকবি, শিকিবি না। ভাই রয় বংশর বিষয়, আরে ভাই একদম আগতে কৈছো, রায় টাইটেলটা বেশি দিন নাই, 100 বছর ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার আন্দোলন থাকি আরম্ভ হয়েছে। এটা আন্দোলন আরম্ভ হৈছিল হৰমোহন ৰায় খানজাঞ্চি আৰম্ভ কৰিছিল ৰংপুৰত, ৰংপুৰ বাদ্য ক্ষত্ৰিয় সন্মিলনী 1891ত, তাৰপাছত 1901ত পঞ্চানন বৰ্মাই আন্দোলনত যোগদান হৈছে, তাৰপাছত 1911ত রায় বর্মন লিখা আরম্ভ হয়েছিল, ঠিক আছে। নবা রাভা, কোচ করো তিয়া ব্রাক, আং কোচ করো কাপচা, নব রাভা আং কোচ করো কাপচা, আর নাং রাভা টাইটেল তো মুচি না, এইটো কোচ লিখ, এইটো কাটি দে, এইটো যদি অরিজিনাল রাভা হয় কাটিব নালাগে, যদি ডুপ্লিকেট রাভা হয় কাটি দিবি। আর রাজবংশী খানকে বি মই অনুরোধ করিব, এইটো রাজবংশী পরিচয়টো নিদিবি না, রাজবংশী পরিচয়টো বেলেগে থুপি দেওয়া ইম্পোজ করা আইডেন্টিটি আছে, ঠিক আছে। রাজবংশী হিষ্ট্রিটো খুঁজিলে এইটো কোচবিহাৰ যাব লাগে, কোচবিহাৰৰ কোচৰ ৰাজবাৰীটো দেখাই দিবি, কোচ ৰাজ্যটো কবি, কোচ হাজোৰ কথা কবি, কোচ ৰাজা নৰনাৰায়ণৰ কথা কবি, তো কেলে ৰাজবংশী কয় না, ৰাজবংশী নকবি না। আমি সৰুৰে পৰাই অসীমত পৰিচয় দি আহিছোঁ, কিন্তু মই ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী। আৰে ভাই ৰাজবংশী সৰুৰ পৰা কি আছে, তো মা দেউতাই কৈছে, ভুল কৈছে, এইটো হৈ গৈছে, ৰাজবংশী একচেপ্ট কৰিছিল, এতিয়া আমি আৰু ফিৰছে আমি নিজৰ আইডেন্টিটিটো ৰিভাইভ কৰিব লাগে না। ৰাজবংশী নামৰ ইতিহাসত মানে জনগোষ্ঠীটো নাই,
রাজবংশী 200 বছর আগত কোনো কিতাবতে রাজবংশী নাই 200 বছর, কিন্তু 200 বছর ডক্টর বুকানন হেমিল্টন ফ্রান্সিস বুকানন হেমিল্টনৰ পৰা পুৰা আছে। ঠিক আছে, ৰাজবংশী ৱৰ্ডটো পায়। আৰু কাবাই যদি কিবা পুছিব আছে ফটাফট। ৰাজবংশী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ডক্টৰ দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত। এই এনেকা ৰাইটাৰৰ পৰা বাচি থাকিবি। ডক্টৰ দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত, শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট। বহুত ভুল ভুল কথা লেখে, নাজানো লেখাৰ সময়ত কিবা খায় নেকি, যদি নাখায় তো ভালে। কেনে লিখিছে কি লিখিছে ৰাজবংশী ভাষা প্ৰাচীন কামৰূপের পশ্চিম অঞ্চল রাজবংশী ভাষার জন্মভূমি কোচ রাজবংশী অথবা রাজবংশীগুলার মাতৃভাষা নাম রাজবংশী। দিমাগ খারাপ। এই অঞ্চলে একসময় খালি রাজবংশী লোকের সংখ্যায় বেশি আছিল। ইয়েস, এটা সত্য, রাজবংশী নয়, কোচ সংখ্যা বেশি আছিল। এতে শব্দ প্রয়োগ করতে ভুল, ফলত ইমার ভাষা সংস্কৃতির নামও রাজবংশী বুলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল কথা, এলাও স্বীকৃতি লাভ করে নাই। একে রাজবংশীয়ে কামতাপুরী ভাষার নামত গুলি খায় বুকত, রাজবংশীয়ে গুলি খায় নাই এলাও। ঠিক আছে, তো রাজবংশী নয়, কামতাপুরী নামত বেশি ধক আছে। বইখান নিয়ার ক্যামেরা, আচ্ছা ক্যামেরা দেখে আসুন। এইখান আর কি কোন জায়গাত ভুল লিখছে মই দেখাম। এইখান কিতাবের নাম হল গোহাই কমল কিতাব নহয়, এইখান স্মৃতি গ্রন্থ। আৰু তলত এই যে গোহাই কমল আলী স্মৃতি গ্রন্থ, সম্পাদক রঞ্জিত নারায়ণ বর্মন, সম্ভবত মানসিটা মারা গেছে। আৰু এইটার সনটা হল 2015 সনত। ঠিক আছে, 2015 সনত 17 মেত এইখান বই লিখিছিল। এতে লিখিছে যে রাজবংশী নামটা নাকি সবাই সমর্থন করছে। স্বাধীনতার আগের বেশিরভাগ দেশি বিদেশি পণ্ডিতে এই নামটাকে সমর্থন করিয়া ইমরা নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে। একদম ভুল কথা। হটসনে তো এইটা ভাষা কোচ ভাষা বুলি কৈছে, আর লগতে কি কৈছে আই হ্যাভ ফেইল দ্য অরিজিন স্পিচ অফ কোচ। এটা ভাষা অরিজিনাল রাজবংশী না হয় এমন করে লিখছে, কিন্তু এতে ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত স্যারে এতে পণ্ডিতগিরি মারিয়া কি লিখছে, এই যে তোমার এতে দেখাম, এই যে মুই রাউন্ড করে দিছো। ঠিক আছে, তোমাক মুই অলপ পাছত দেখেন দিবা পান। এতে লিখছে ডক্টর গ্রিয়ারসনে লিখিছে দেশি বৈদেশিক পণ্ডিত হইল হটসনে বলে এইটা ভাষা রাজবংশী কৈছে। একদম ভুল, একদম চ্যালেঞ্জ করিম মুই এটা ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকতক ও সাহিত্য সভাক চ্যালেঞ্জ করিম। যদি সাহস আছে জাদান কামার লগত আসিয়া এইখান পুরা ভিত্তি করিয়া আলোচনা হবে। যদি হটসন সাহেবে যদি রাজবংশী ভাষা সমর্থন করছে, মই ফেসবুক করা তো বাদে দিম, সংগঠনে বাদ দিম, একদম বুদ্ধ ধর্ম নিয়ে লামা হয়ে যাম, পুরা মাথা মুন্ডন করে দিয়া। যদি সাহস আছে, অন্যথা ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকতে ক্ষমা খুঁজিব লাগে, এটা ভুল লিখছে বলে সংশোধনী করব লাগে। ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত, শ্রদ্ধার ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকতে এত একটা রেসপন্সিবল মানুষ, একটা মানে গুরু দায়িত্ব থাকা মানুষ এত মিছা কথা কেনে লেখে, কেনে মানুষক বিভ্রান্ত করে। অল আর ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল গভর্নমেন্টের। এটা দেবানন্দ ভরালিয়া লিখিবে আসামিজ ইন্টেলেকচুয়াল কামতাপুরি ভাষা বলি কলে তো আসাম ভাঙা যায় না, এটা বুঝি পাওয়া লাগিবে। ট্রেডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালগুলা সদায় নিজের স্বার্থ সম্মুখত রাখি কাম করে, এটা কথা বুঝিব লাগিবে। অমলেন্দ্র বর্মন, থ্যাংক ইউ ভাই। ভালে বুঝা যায় না, ভাল বুঝা যায় না কথাগিলা। ভাই হয়তো দেরি করে জয়েন হইছিস, যুক্ত হইছিস, প্রশ্ন করিবা পান। ওই হিসাবত মুই আজি আলোচনা করার জন্য মুই তোমাদের লগত খুব আর দেশি শব্দটা, বিশেষ করে দেশি শব্দটা 700 বছর পুরানা। দেশি শব্দটা 700 বছর। ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন হেমিল্টন ফার্স্ট এই যে খালুং গেলুং ভাষাটা কোচের দেশি ভাষা বলি গেছে। কোচ দেশি ভাষা অর্থাৎ পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি, জিওগ্রাফিক্যাল, লিঙ্গুয়ে ফ্রাঙ্কা, নট ট্রাইব ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি কয় নাই। এই বস্তুগুলা বুঝি পাওয়া লাগে। ঠিক আছে, এটা ভাষা যেটা এই যে খালুং গেলুং মানে এইটা ভাষা মুই বারে কয়েছি, এই ভাষাটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা না হয়, এই কথাটা বুঝি পাওয়া লাগে। আরও কাইবা আছে যদি
যাৰ টাইটেল আছে তার আগত কোচ লেখা লাগে, খারাপ কলম নেকি? ভাই প্লিজ একবারে সিজিল করে দিলে না হয় কে? আর কি রায় বর্মন গিলা আছে 100 বছর আগের না, তার আগত দাস আছিল, তার আগত কোচ আছিল। তো ওই জন্যে কৈছোঁ যদি কোচের উপরে এই যে আমার যে এই যে মানে আন্দোলন যে সাকসেস নাই কেনে, আমার কোচটাক এলাও হৃদয়ত লাগের পাইনি, হৃদয়ত লাগের পাইনি দেখি এই কোচ ভূমিটাকে হৃদয়ত লাগের পাইনি, যার জন্য বারে বারে আমার ম্যানিপুলেট হই অন্য মানুষের দ্বারা। যেমন ডক্টর ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ম্যানিপুলেট হয়েছে ব্রাহ্মণের দ্বারা, মানে বর্ণবাদীগুলোর দ্বারা। যদি জ্যোতিবারাও ফুলের মতো করে আন্দোলন ঘোষণা করিল হয় তাহলে তো আজি আমার এই দশা না হয়। আর এসসি না ঢোকা যদি এসটি ঢুকালে আজি এত বাঙালি এশিয়া উত্তরবঙ্গত মাটি দখল করে না পায়, এত সমস্যাই না হয়। এইগুলা দূরদর্শী দিমাগ লাগবে। আই অলসো ফিল দ্যাট আওয়ার রুট ইজ কোস লেটার ডু টু কনস্পিরেসি। ইয়েস স্যার, ইয়েস, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, and it was an very big conspiracy with us. বিপ্লব কোচ কামতা নিশ্চয় ফোন করিম। কোচ জাতি মেলা করো তং নাং আনি কোচো করো বার্নে মান্না আং akuisa elasya ang akuisa sikai na ha ang alamala bakna mana koco koro মিথুন কোচ নাং আনি শিকাই হাওনা লামা হা লাগি না। আই অলসো ফিল বহুত কোচ মানুষ দেখছো মই নিজের রাভা বুলি পরিচয় দেয়। হয় হয়, বহুত কোচ মানসি নিজকে রাভা বুলি পরিচয় দেয়, বহুত কোচ মানসি নিজকে বাঙালি পরিচয় দেয়, বহুত কোচ মানসি নিজকে রাজবংশী পরিচয় দেয়, বহুত কোচ মানসি নিজকে ক্ষত্রিয় বুলি পরিচয় দেয়, বহুত কোচ মানসি নিজকে হাজং বুলিও পরিচয় দেয়। আর হাজং গিলাও কোচে ডকুমেন্টে কয়, উমার নিজের ডকুমেন্টে লিখা আছে ওইটা হাজং কুল প্রদীপ লিখিলে জানিবেন, ওটা হাজং রাইটারে লিখিছে, রতন সরকার না কি আছিল। তাইনি অকতে সোপান কোচো মোরত কোচো ক্রো রিংচা ওয়াকনা বো মানচা। হয়, তো আজিৰ আলোচনা এতে সমাপ্ত করি নেকি? আৰু কাই কিবা পুছিব লগা থাকিলে পুছিব পান। नीलांजना कुछ पूछोगे क्या? आज मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी भी ठीक से नहीं निकल रहा है, देसी भी नहीं निकल रहा है, असमीज भी नहीं निकल रहा है। तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। अगर कुछ भी पूछना है कोच राजवंशी रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। What coach? We are only coach. अरे जैक नाइट छोड़ो उसको, मत लड़ो उसके साथ। हाँ আজিজুল নিশ্চয় নাম্বার দিব। আজিজুল ভাই বুঝেছিল দেশি মুসলমান, এবার দেশি মুসলমান না, মানে 50% কোচ, বাকি 50% আদার্স কমিউনিটি থেকে আছে। এটা ফার্স্ট জানিলে হল, পাছত আমরা এই বিষয়ে বিস্তার আলোচনা করিম। প্রীতম দা কিবা কবি নেকি? शंकर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, डोंट मेंशन एनीथिंग। अच्छा, यस वी आर ओनली कोच नॉट कोचा। ठीक ही तो भाई, क्या कोच रावा बोलते हो, फिर इतना मतलब नेगेटिविटी फैलाते हो। अपना बारे में तो पता ही नहीं है, जो लोग काम करते हैं उसको भी पीछे खींचते हो तुम लोग। रतन सर निश्चय सर देखा होबे, और मुई भावूँ जे सबाई एकसाथे काम करिले कामगिला आगाबे। और हेरोलिन मैम कुछ पूछोगे क्या? और कौन कौन है? थैंक यू सर, थैंक यू रतन सर, थैंक यू। आं कोचो करा कापचा, आं कोचो करा कापचा भाई। রাজবংশীগিলা ক্ষত্রিয়। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। রাজবংশীগিলা ক্ষত্রিয় নহয় নেকি? রাজবংশীগিলা ক্ষত্রিয় না হয়, যোদ্ধা হয়। রাজবংশীগিলা ক্ষত্রিয় না হয়, প্রথম তো রাজবংশীগিলা কোচ হয়, ঠিক আছে। রাজবংশী অর্থাৎ রাজার বংশ। কোন রাজার বংশ?
তোমরা নিজে অ্যান্সারটা বাইর করো, উত্তরটা, প্রশ্নের উত্তরটা দাও। রাজবংশী ক্ষত্রিয় হয় না হয় তোমরা নিজে জানবেন। রাতুল দা রক্স, থ্যাংক ইউ দাদা। রাজবংশী গিলান ক্ষত্রিয় না হয় নাকি, ইয়ার উত্তর হল রাজবংশী গিলা আসলতে রাজারা কোন রাজার বংশধর এটা যদি বার করেন তাহলে নিজে নিজে বুঝে। আরও দেখা হইবে ভাল। হ্যাঁ নবজিৎ দা, থ্যাংক ইউ দাদা, দেখা হবে। নবজিৎ দাস, উদ্ধব কোষ পেলেম, রতন স্যার ইনবক্স নিয়ে নেন, ইনবক্সের নাম্বার নিয়ে নেন, গল্প হবে। আর আজিজুল ভাই মুই স্পষ্ট করে কম, দেশি মুসলমান কোচ হয় আর আধা না হয়, আধা আলাদা কারণ ওই সময়ত যেগুলো ব্রাহ্মণ্যবাদীর অত্যাচার আছিল, খালি কোচের উপরে নয়, বহুত ছোট ছোট সকল লোয়ার কাস্ট মাজত আছিল, যার জন্য সবাই অতিষ্ঠ হইয়া মুসলমান হয়েছে। আর কতগুলা তো যুদ্ধর সময়তে হয়েছিল। রাজবংশী থাকি কোচ আইডেন্টিটিটা যে আমার জন্য কতটা সুরক্ষিত এই বিষয়ে। কোচ আইডেন্টিটি এই কারণে সুরক্ষিত, দেখো প্রথমতে যে জাতির ইতিহাস নাই, যে জাতির শিপা নাই, যে জাতির ঐতিহ্য নাই, ওই জাতির ভবিষ্যতও নাই বলি কয় না। তো এলা যদি রাজবংশীর ইতিহাস আমরা খুঁজির যাই তাহলে কি খুঁজি পামো? রাজবংশীর দুই ধরনের ইতিহাস চর্চা হয়, একটা হল 15 থেকে পালে এসে ক্ষত্রিয় পরশুরামের মায়ের খায়া, আর একটা হল এই টাকার ভূমিপুত্র কোচ অরিজিন, যেগুলো সংস্কৃতাইজেশনের ফলত এই হয়েছে মানে রাজবংশী হয়েছে। তো যদি তোমরা রাজবংশীর ইতিহাস খুঁজি যান, যদি তোমরা ক্ষত্রিয় আইডেন্টিটিটা গ্রহণ করেন তাহলে তোমরা পুনর্বাসী হবেন, এই থাকার লোকে না হন তোমরা, আরও তোমার মায়ের খেয়ে যাচ্ছেন, তোমার কোনো গ্লোরিয়াস হিস্ট্রি নাই, তোমার মানে হিস্ট্রিটা অন্ধকারত থাকিবে, তোমার ইতিহাসটা মাইথোলজির উপরে বেস হবে। কোন মাইথোলজি মানে মিথ্যা কথা এগুলা গোটায়। কারণ এইগুলা কথা এমন দেখির পাই যে মুই কলুম না, যে ওদিনকাই কইছিলাম, মুই এটিয়ার আগত একটা ভিডিও জেলা বানাইছিলাম, যে ব্রাহ্মণগিলা 1228 খ্রিস্টাব্দত আসে আহোমগিলাকও মানে স্বর্গ দেবতা বানিয়ে দিছে। তার পাশে কাছারি রাজাগুলাক, যেগুলা ডিমাসা কাছারি আছিল, ওগুলাকও মানে তামার গরুর ভিতরে তুলি দিয়ে মুখ দিয়ে ঢুকে দিয়া টিকা দিয়ে বাইর করিয়া ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিছে। তারপর ডিমাসাগুলা যেগুলা নন আরিয়ান ওগুলাকে ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিছে। তারপাছত আমার ইগুলা কি নাম আছিল, তিপ্রিগিলা ওগুলাকেও মানে আমরা ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিছে। তো রাজবংশী যে ক্ষত্রিয় বেশ যেটা হিস্ট্রি আছে, ওইটা হলো মানে একটা মাইথোলজি, এটা মিথ্যা কথা। এটা মানে আরিয়ানাইজেশন প্রক্রিয়াটা মানে শক্তিশালী মজবুত করার জন্য এটা একটা ব্রাহ্মণের মানে মনে করা কাহিনী আছিল। তো আমার অরিজিনাল যদি ইতিহাস খুঁটি, যে আমরা যদি আমরা কোচ হই অরিজিনাল, আমার যদি অরিজিনাল শিপাটা কোচ হয়, আর কোচের এখানে দেখ মানে লিখিত 2000 বছরের ইতিহাস আছে, তাহলে আমরা ইতিহাস নিয়ে গৌরব করি পামো। আর আমার নিজের শক্তিটা আমার বুঝি পামো, যে আমরা কত মানে আমার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি, আমার হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি, আমার কত যোদ্ধা, আমার মানে উত্থান পথন এগুলা দেখির পামো। আর আমার জেলা নিজের ইতিহাস খুঁজি দেখিমো আমরা গ্লোরিয়াস হিস্ট্রি, আমরা মনত আত্মবল পামো, আমরা সাহস পামো। সেলা আমরা ভবিষ্যতে আমার শত্রুগিলার লগত, এনিমির লগত ঘাত প্রতিঘাতের লগত, যে কোনো ঘাত প্রতিঘাতের লগত আগে যাবার জন্য আমরা মনোবল পামো, উইল পাওয়ারটা আমার বাড়িবে। গতিকে এই জন্যে কোচ আইডেন্টিটি এই জন্যে দরকার। আরও একটা কোচ আইডেন্টিটিটা নিলে আমরা বগলের যেগুলা নিয়ারেস্ট আরও মঙ্গলের ট্রাইব আছে, যেগুলো আমার সহদর, যেগুলো আমার হাজার হাজার বছর থেকে আমরা একসাথে আসিলাম, সেইগুলোর সাথে আমার একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি হবে। এটাই আমার ইন্ডিজিনিয়াস মানুষের মর্যাদা পামো। আর আমার দ্বিতীয় কথাটা, আমার পূর্বপুরুষক আমরা সম্মান করি পামো, যে দেখো পূর্বপুরুষে আমার কোচ আইডেন্টিটির রাখার জন্যে এত যুদ্ধ করছে, এত বলিদান দিছে, কিন্তু আমাক চক্রান্ত করি রাজবংশী বানিয়ে দিল। তো এলা যদি আমরা রাজবংশী আইডেন্টিটিটাই চক্রান্ত করা একটা মানে দাসত্বর আইডেন্টিটি, এটা যদি ড্রপ দিয়ে আরও কোচ আইডেন্টিটি গ্রহণ করি, তাহলে আমরা স্ট্রং হবো। সব কোচ নামত স্ট্রং হবে। হ্যাঁ, যাই আসামিজ ভাষা কয় কোক, যাই দেশি ভাষা কয় কোক, কিন্তু কোচের একটা অরিজিনাল ভাষা আসিল, এলাও আছে, সেইটা আস্তে আস্তে রিভাইভ করলেও হল, না করলেও হল, কিন্তু এজ এ টেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ, এজ এ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোচ ভাষাটা যে আছে এই কথাটা স্বীকার করা লাগে। আর যেটা দেশি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা প্রোগ্রেসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, এটাকে আমরা সংরক্ষণ করি পামো এই ভাষাটা। পার্থদা কি মানে কথা শোনা পালু না নাইবা?
খালুং গেলুং নীলুং কলুং এগুলা ভাষা তো পালি প্রাকৃত ভাষা ভাই, কিন্তু অপভ্রংশ হইয়া মানে এগুলা অনেশ্বরগুলা বেশি করে বসি গেছে। কারণ তিবেতো বার্মিজ ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা কোয়া মানুষগুলার মানে বেশি অনেশ্বরগুলো ইউজ করে। আর তোমার দেখির পাবেন যে আপার আসাম মতো আহোমগিলা জেলা আসামিজ কয় খালুংকে গেলুংকে। তারপাছে আমার তিবাগিলা যেগুলা মরিগাঁৱত আছে ওগুলা জেলা এছামিজ কয় মই খালুং গেলুং। তারপাছে আমার পাতিরাভাগিলা তিবেতো বার্মিজ ভাষা এলে এছামিজ ইন্ডো ইউরোপিয়ান ভাষা করলে এগুলা অটোমেটিকলি অনেশ্বরগুলা আসি যায় এমন করিয়া খালুং গেলুং। এটা একটা অপভ্রংশ বলি করার পাই বা একটা আমার ভাষিক বৈশিষ্ট্য। আমার তিবেতো বার্মিজ ভাষা কোয়া মানুষগুলা জেলা অন্য ভাষা কয় খানিক কারাপ্ট হইয়া আলাদা একটা ভাষার রূপ পায়। হয় হয়, যদি কোষ আইডেন্টিটি আমরা গ্রহণ করি, বর্ণ ব্যবস্থার থেকে আমরা সরিয়ে আসি, তাহলে আমার কি হবে? আমার নিজের মাটি নিজে কাটিমো, আমার কোনো জাত না যাইবে। আমার নিজে মাছ মারি নিজে বেচামো, আমার কোনো জাত না যাইবে। আমার নিজের চুলি নিজে কাটিমো নাপি দমো, আমার কোনো জাত না যাইবে। সেলুন খুলি বসি থাকিমো। আমার নিজের পূজা নিজে করিমো, আমার টাকা বাইরাত না যাইবে। আমার নিজের কাপড় নিজে বানামো, বাইরাত কোনো টাকা না যাইবে। তো আমার ইকোনমি গ্রাম্য অর্থ ব্যবস্থাটা আমার ঘুরিয়ে আসবে। Yes, you can say अंकुर জয় আই বঙাইগাঁও। আরে ইয়ার क्या बता रहा है ये। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আজি থেকে এইখানে কয়ে সারিলুম, পরবর্তী সময়ত হয়তো আরও লাভ হবে।